Hey there, citizen planners. Welcome to What's the Plan, the show about urban planning where we talk about the trials and tribulations of being an urban planner in the 21st century. I'm your host and city planner, Rashidul Hassan Dipon. Welcome to the show. My guest today is Shuprava Jui. I know Jui from architecture school. We've kept in touch over Facebook. There's a good camaraderie there. I think there's a very good, healthy friendship there. However, over the times, Dewey has become a writer um, who specializes on talking about architecture. But her route to being a writer took her about 9.5 years of studying in architecture school. So it's been quite of a journey, and that's what we primarily talk about. But we also talk about being a student in architecture school in Bangladesh. Um, and it was interesting how we touched on based on that. But I'll let you decide on the following conversation that we had and see if it was really interesting or not. Full disclaimer, I recorded this conversation with her quite a few weeks ago, but I've been struggling with how to formulate it or make a proper introduction to Jui. The truth is, she is just Jui to me, but she has achieved so much in her time span as a writer. I think she really has a voice that I believe as time passes by, I really see her being a real good art critic. She's thoughtful, entertaining, really humorous as she writes about architecture. Um, and there's a lot of love and affection the way she articulates certain things. Also, a follow up disclaimer, this interview is actually in Bengali. So, to my English speaking audience, I'm sorry. Um, I just felt this would be more natural and organic if we talked in our native tongue. Hopefully, somewhere down the line, I can make a translation about the whole conversation, but I want to hold my breath. Having said that, to all my Bengali audience, I really hope you enjoy this free, frank conversation with Jui and me. It was nice to catch up with her, and I wish I could have uploaded this sooner. But as they say, better late than never. So, with that in mind, put on your headphones, relax, and enjoy the rest of the show. আমার মনে হয় ইফ আই এম নট রং তাহলে আমার মনে হয় যে তোমার মানে তোমাকে ফার্স্ট টাইম রেকগনাইজ করা যাচ্ছে এরপর একটা মেয়ে আছে তার নাম হচ্ছে জুই আর কি কারণ আমাদের ডিপার্টমেন্টে অনেক ছেলে মেয়ে আসে কিন্তু যে ফার্স্ট টাইম রেকগনাইজ করা যায় এই মানুষটা এরকম ওটা ছিল তোমার মনে হয় নবীন বর্ণে তুমি নবীন বর্ণে কোনো কবিতা আবৃত্তি করছিলে হ্যাঁ আচ্ছা দেখছো আমার না আমি বলছি আরে মেয়ের গলার আওয়াজ তো অনেক সুন্দর মানে আমার খুবই আবার এখনো মনে আছে যেমন আমি কবিতাটা কি আবৃত্তি করছি এটাও ভুলে গেছি আমি আর কি হ্যাঁ মনে হয় সিমন বা কেউ একটু গিটার টিটার বাজাচ্ছে কিছু একটা হচ্ছিল আর কি হ্যাঁ অথবা তুমি একাই করতেছিলে আমার এক্সাক্ট ডিটেলটা মনে নেই কিন্তু আমার মনে আছে যে তুমি করতেছিলে এবং ওই যে আমি অন্য কিছু নিয়ে ডিস্ট্রাক্টেড ছিলাম তো ওইটা তখন অ্যাটেনশন দিছিলাম এবং এরপর থেকে দেখলাম যে এটি তোমার একটা কোয়ালিটি ছিল আর কি যেটা প্রায় কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো কিছুতে আমরা দেখতাম সো কিন্তু আর্কিটেকচার আমার তো মনে হয় না যে আমরা খুব একটা আর্কিটেকচার নিয়ে কথা বলতাম আদার দেন ধরো রাস্তায় ধরো দেখা হলো ভাই কেমন আছেন এসে কিন্তু তারপরে আমার কাছে মনে হইলো যে তোমার স্পেশালি আমি যখন দেশ ছেড়ে চলে আসি তারপর যখন দেখলাম যখন তোমার লেখাটা আমি দেখছিলাম যে তুমি অনেক লেখালেখি করতেছিলা ফেসবুকে খুব মজার মজার স্ট্যাটাস দিচ্ছিলা ওইখানে আমি ওই ব্যাপারটি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছিলাম যে লেখার মধ্যে না সামহাও মানে খুবই তাড়াতাড়ি তুমি একটা মানে যে হয়তো লেখাটা পড়তে খুব তাড়াতাড়ি তুমি মানুষটাকে মানে আহ, কি বলে অ্যাবজর্ব করে নেওয়া বা এনগেজ করে ফেলো লেখাটাতে মানে অলরেডি আমি দেখছি যে আমি তো এত পড়তে পছন্দ করি না সবসময় স্পেশালি আজকাল তো কেউই এত লেখালেখি পড়তে পছন্দ করতে কিন্তু ওইটার মধ্যে যে তুমি হঠাৎ তোমার লেখার মানে দেখতে দেখতে আমি হঠাৎ যাচ্ছে আচ্ছা দেখি তো কি বলতে চাচ্ছে সে ওই ব্যাপারটা আর ওটা শুধু আমি ছিলাম না এটা সবার বেলায় ওই ওই তখন মানে কমেন্ট সেকশনে বোঝা যেত যে ওইভাবে তুমি মানুষকে এনগেজ করতে হয়
সো এটা কিছু মজা লাগতো আর কি। সো ইন জেনারেল তোমার মানে যদি ওইভাবে জিজ্ঞেস করি তোমার আর্কিটেকচার স্টুডেন্ট লাইফটা কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ? লেখার বিষয়টা কিন্তু আর্কিটেকচারের ভর্তি পরীক্ষার দিনই একটা হিন্ট এসেছিল আসলে। ওই আচ্ছা। হিন্টটা যদি ধরা যেত হুম হুম হুম। তাহলে জীবনটা হয়তো আজকে অন্যরকম হতো। আচ্ছা আচ্ছা সেটা আচ্ছা। হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষাতে আপনার হচ্ছে অনেক ধরনের প্রশ্ন, কুইজ, ফর্ম রিলেটেড, জিওমেট্রিক রিলেটেড অনেক বিষয়, তারপর আর্কিটেক্টের নামও ছিল, এই বিল্ডিংটা কার করা, ওটা কার করা, এরকম। একটা জায়গায় ছিল একদম একটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর পার্ট, যে মানে এই যে তোমার বাসা থেকে এখানে আসার এক্সপিরিয়েন্সটা লেখো। তো এটা তো আর মুখস্থ করে আসার কোনো বিষয় না, এটা তো আমাকে এখানে লিখতে হবে। তো সবকিছুরই অ্যান্সার দিয়েছিলাম। আর আমি অত আঁকতে ভালো পারতাম না, এটাই আমার এটা আমার একটা ইনসিকিউরিটি ছিল যে এখানে তো আঁকার বিষয়টা থাকবে। তো ছিল যে যেখানে বসে আছো সেই সেই এই জায়গাটাও আঁকো। তো লাইব্রেরিতে ছিল পরীক্ষাটা। তো মানে আমি 2D তে আঁকছিলাম, এবং হুম আমি হুম ছিলাম যে এটা একটা বিচ্ছিরি একটা আঁকা হয়েছে আমার এটা মনে হচ্ছিল, কারণ আঁকা ভালো আঁকা তো দেখেছি। হুম যাই হোক, আর লেখার অনুভূতিটা লিখেছি। লিখতে গেলে হচ্ছে বেশিরভাগ লেখাতে মানে কোনো লজ্জাবোধটা কাজ করে না, মানে আমি প্রকাশ করে ফেলি। এটা হচ্ছে, এটা প্রকাশ করেছি। তো একটা লাইন এরকমও মনে আছে যে আমার মানে যে পেটের ভিতরে যে বাটারফ্লাই, এই হুম যে বিষয়টা যে আমার আশার আগ দিয়ে এরকম এরকম ফিলিংসও হয়েছে আসলে। তো সেই প্রত্যেকটা অনুভূতি, রাস্তায় কি দেখতে দেখতে আসলাম এবং পরীক্ষাটা আছে কি ভাবছি, সবকিছু লিখেছিলাম। হুম। এরকম একটা ব্যাপার ছিল। তো আমি এবং মানে এক্সামে টেনে টুনে পাশের একটা জায়গা ছিল, বা যাই আসুক। আর আমাদের কি হয় যে আমরা তো ধরেন একাডেমিক্যালি এর আগে ক্লাস 7, 8, 9, 10 মানে আমরা তো খুব খারাপ স্টুডেন্ট না, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে আমি নিজেই বুঝতে পারছি যে এখানটা তো খুবই একটা পুয়ার একটা মার্কস আসবে। তো এমনিতেই খুব ওয়ারিড ছিলাম। তারপরে মার্কস অবভিয়াসলি ওরকম খারাপের দিকে থাকলেও দেখলাম যে মানে এরকমই হয় বোধহয় সবাই। স্যারের যেটা নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত না, আঁকাটাকেও তিনি বললেন যে খারাপ না, কারণ বোঝা যাচ্ছে যেটা বোঝানোর জায়গা সেটা বোঝা যাচ্ছে। আর লেখাটা পড়ে উনি আম্মুকে বলেছিলেন যে ওকে ইংলিশে পড়লে কিন্তু ও ভালো করবে। আচ্ছা, স্যারের নাম কি বলা যাবে? কোন স্যার ছিল স্যার, এটা? স্যার। সাইদ স্যার ছিল? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ। আরে। স্যারের কথা ছিল যে ইংলিশে পড়লে কিন্তু ভালো করবে। হুম। তারপরে এখানে দিয়ে ভর্তি করতে পারেন, সমস্যা নাই, মানে নেবে না এরকম নয়, কিন্তু ইংরেজিতে পড়লে ভালো করতাম। এখন একটা লম্বা সময় পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে যে আর্কিটেকচার আসলে মানে আমার লাইফকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এরকম একটা জিনিস মনে হতো, কিন্তু একটা লম্বা সময় পর্যন্ত। পরে এখন আর সেটা মনে হয় না, কারণ মানে ওই জার্নিটা আসলে এনরিচ করছে। এখন পার্সপেক্টিভটা ডিফারেন্ট, বিকজ ইটস ট্রু। মানে ইংলিশে পড়লে আমার মনে হয় যে আমি আরো ম্যান্দা মার্কা হইতাম, তার থেকে এখানে আর একটু শার্প হয়েছে হয়তো, বা মানে চাচা ছোলা হয়েছে, এরকম একটা বিষয়। শুরুর দিকে আমার বুঝতে খুবই কষ্ট হতো, কারণ এই যে আর্কিটেকচারাল যে জার্গন গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে যেহেতু পরিচিত ছিলাম না, সেগুলো আসতে থাকলো। তারপরে যেটা আর্কিটেকচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রাফিক্স দিয়ে বা হুম একে যে বোঝানোর জায়গাটা, এটা রপ্ত হতে সময় নিয়েছে একটু। হ্যাঁ। তবে সেটা মানে যার সাথে প্রবলেম হয়েছে তার নামের বলার দরকার নাই। মানে আমার মনে হয়েছে যে ওই টিচিংটা আর একটু বেটার হলে আমার জন্য ইজি হতো। কিন্তু যিনি ইজি করে দিলেন আমাকে তিনি হচ্ছেন মিথুন স্যার। হ্যাঁ, মানে সেটা কিন্তু মানে ফার্স্ট সেমিস্টারেও না, সেকেন্ড সেমিস্টারে যে। তো আমি অলরেডি স্ট্রাগল করে গেছি, এবং এখানে যারা পড়তে আসে বেশিরভাগই কিন্তু জেনে শুনেই পড়তে আসছে যে ওরা কি হুম পড়তে আসছে। পড়তে আসার আগে তারা প্ল্যান, সেকশন, এভরিথিং সম্বন্ধে জানে, এলিভেশন সমস্ত কিছু এঁকে ফেলতে পারছে, আর এই যে আমি পারছি না। তো হুম অলরেডি একটা মানে ইনসিকিউরিটি, একটা ইগোয়েস্টিক রেজিস্ট্যান্স কাজ করা শুরু হয়ে গেছে, বিকজ এটার আর্কিটেকচারের বাইরে তো আমি গুড স্টুডেন্ট, আমি স্কলারশিপ পাওয়া স্টুডেন্ট, কিন্তু এখানে এসে তো আমি সব থেকে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে একজন। হুম এই 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 এইটা যে একটা মানে মেন্টাল অবস্টাকল তৈরি করতে থাকলো। এখন হয়তো যে আমি জানি না, কাউন্সিলিং সিস্টেমটা এখনো বোধহয় চালু হয়নি ভালো করে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা হেল্প করতো যদি থাকতো। হ্যাঁ। আর আচ্ছা। মানে কারণ এই জিনিসটা ফলে যেটা হচ্ছিল যে আমি বেশি বেশি অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছিলাম, ইন্ট্রোভার্ট হুম হয়ে যাচ্ছিলাম, হুম আমি হুম কমিউনিকেট করতাম না, বা কনফিডেন্সের অভাব যেটা হতো, যে আমি একটা কিছু করলে মনে হচ্ছে আচ্ছা এটা কি আমি ঠিক করছি, হুম মানে সেটা রিপ্রেজেন্ট করতে একটা কষ্ট হতো। এবং আমাদের কিন্তু আর্কিটেকচারে যেটা সবসময় কিন্তু মাথার উপর একটা ফেইলের চাপ থেকেছে। হুম কারণ এই কেন থেকেছে যে যেটা মানে আমার এক ফ্রেন্ডই আর্কিটেকচার, ও বলতো যে ডেডিকেশন এখানে ফেল করার কারণ না। মানে জান জান টান দিয়ে দিল,
তুমি ফেল করতে পারো। ব্যাপারটা যখন এরকম হয়ে যায় তখন তো একটা প্রচন্ড একটা মানে খুব একটা ডিমোরালাইজিং একটা, হ্যাঁ একটা বিষয় তৈরি হয়। এবং আমাদের তো অর্থের ব্যাপারও আছে, অর্থ কষ্টের ব্যাপারও আছে, ফলে আমি ফেল করলে সেই দিকের একটা ক্ষতি হবে, আমার ক্লাস ছুটে গেল, হ্যাঁ, তারপরে সবাই জানবে আমি ফেল টু, এই জিনিসগুলোর ভিতর দিয়ে তো লম্বা সময় যেতে হয়েছে। কিন্তু মানে যদি দেখা যায় জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমি 4.5 বছর একবারে শেষ করেছি, তারপরে মাঝখানের পুরো সময়টা, তারপরে কিন্তু আবার আমি মানে 1.5 বছরের মধ্যে 1 বছর ডিজাইন ছিল, আর 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 6 মাসের একটা সেমিস্টারের মধ্যে থিওরি যে কয়টা বাকি ছিল নিয়ে শেষ করা, মানে সব এই সাইডটাও একটানে শেষ করা, এই সাইডটাও একটানে শেষ করা, মাঝখানে একটা টার্মোয়েল ছিল। দেন এগেইন মানে এই সময়টা যে টোটাল ওয়েস্ট তা নয়, কারণ আমার ভিতরে ছিল যে একটা ডিগ্রি না পেলে কিছু হয় না। আই ওয়াজ ইন দ্যাট জোন বিকজ আমি আমার নিজের ক্যাপাবিলিটি সম্বন্ধে অ্যাওয়ার ছিলাম। ওই সময় তো আমি অনেক কাজ করেছি, পড়াশোনার বাইরে অন্য অনেক কাজ করেছি, রিসার্চ বেস ছিল, সেখানেও লেখালেখি ছিল, একটা অনলাইন ম্যাগাজিন ছিল, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অ্যারেঞ্জ করা ছিল, এগুলো ছিল। কোনোটাই আমাকে অর্থনৈতিকভাবে বেনিফিটেড করেনি, কারণ আমি টাকার দিকে ছুটেই নাই, আজ পর্যন্ত পারি না কিন্তু সেটা, মানে এটাও একটা, আমি জানি না, এটাও একটা সমস্যা লাগে, কিন্তু আমার হয়ে ওঠে না যে টাকার জন্য যে করবো। পরে লেখালেখিটা, আর্কিটেকচারের লেখালেখিটা যেখান থেকে স্টার্ট হলো সেই জায়গাটা যদি বলি, যখন হচ্ছে আমি ফাইনাল যে অ্যাটেম্পটা নেওয়া শুরু করলাম, মানে আমার এই 9.5 বছরের মধ্যে লাস্টের যে 1.5 বছর, ওই সময় যখন আমি যাওয়া শুরু করলাম, আমি দেখলাম যে মানে আমার তো একটা রীতিমতো প্যানিক, বা ধরেন সবাই কিন্তু এখন আমাদের এই যে ফার্ম গেটের ডিপার্টমেন্টের চেয়ে ধানমন্ডির ডিপার্টমেন্টটাকে এখনো টানে, তাই না, ওটার পাশ দিয়ে গেলে ইত্যাদি। আমার কিন্তু উল্টা। আচ্ছা, এটা একরকমের মানে পজিটিভলি পুশ করে আমাকে। এবং সব থেকে যেটা হেল্প করেছিল, আমি লাস্ট 2 বছর 2জন শিক্ষককে পেয়েছিলাম, মুনিম স্যার এবং জিয়া স্যার। এই 2 টিচার একবারের জন্য আমাকে জাজমেন্টাল ভাবে দেখেন নাই, যে আমি এতদিনের যে একটা গ্যাপ আছে, এতদিন যে আমি করি নাই, একদম নর্মাল ট্রিট করেছে। এটা কিন্তু সব টিচার করেননি, ঠিক আছে? তো ওইটাও মানে একদম একটা ক্লিন স্লেট করে দিল আমাকে, এবং আমি তারপরে করে ফেললাম। তো ওই সময় আমি নিজেকেও একটু প্রসেস করার চেষ্টা করছিলাম যে আচ্ছা, মানে আমার যেটা ভালো লাগে সেটার সাথে আমি একটু আর্কিটেকচারকে অ্যালাইন করার চেষ্টা করে দেখি, আমার লিখতে ভালো লাগে, তো মানে লেটস ডু সামথিং যেটা আমাকে একটু মানে লিখি এমন কিছু যেটা আর্কিটেকচারের সাথে রিলেটেড হয়। তো প্রথমে সেটা অনুবাদ দিয়ে শুরু হলো, এবং একটা সময় ছিল অ্যাসাইনমেন্টে, তখন হচ্ছে মিথুন স্যার এটা করতেন যে কোন আর্কিটেকচারাল বই থেকে কোন একটা চ্যাপ্টারের বেসিসে একটা অ্যাসাইনমেন্ট করা হতো। তো পিটার জমথরের থিঙ্কিং আর্কিটেকচার বইটা সম্পর্কে আমি মানে ওই ক্লাসেই জেনেছিলাম আর কি। দেন আমি এটা বইটা জোগাড় করি, একটা চ্যাপ্টার অনুবাদ করার পর, যেহেতু আমি বললাম যে আমি একটা অনলাইন ম্যাগাজিন করেছিলাম, যেখানে ধরেন মানে অনেক জনের লেখা বা এই বিষয়গুলো যেহেতু ছিল, আমি আর নাম বলে ওগুলোর ইয়ে করবো না, কিন্তু আমার একটা কানেকশন তৈরি হয়েছিল, বা আমি যেহেতু কাজ করেছি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজে, একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্কে, তো সেটার কারণেও আমার একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছিল। তো আমার একটা নেটওয়ার্ক স্টিল আছে সেটা, এবং সেটার ফলে যেটা হলো যে ওই লেখাটাকে অনলাইনে পাবলিশ করতে আমার মানে সমস্যা হয়নি। এবং সেইটা যেটা হলো, আমি জানি না ওই সময় আমি কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না যে আর্কিটেকচার নিয়ে বাংলায় কাজ হচ্ছে যে কোনো ধরনের লেখা, এটা ছিল না। তো এবং আমি হচ্ছে কখনো মানে আমার আর্কিটেকচার যে গ্রুপ ফেসবুকে, সেখানেও এই জিনিসগুলো খুব শেয়ার করতে লজ্জা পাইতাম আর কি। পরবর্তীতে যখন বই হলো তখন বোধহয় আমি একবার শেয়ার করেছিলাম, এছাড়া শেয়ার করিনি। তো ওইটা তখন আমার স্টুডেন্ট মানে যারা ছিল তারাও একটু পড়েছে, স্পেশালি আমি দেখলাম যে আমার কয়েকজন টিচার পড়ে আমি যদি ভার্সিটি যাইতাম আমাকে আলাদা করে এটাকে নিয়ে কথা বলতো যে দেখেছি ভালো লেগেছে। তো ওই যে আবার একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন, মানে এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা যে কি দরকার ছিল, মানে এটা আমি টোটালি মেন্টাল হেলথের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি। হ্যাঁ, মানে একটা মানুষ যে মানে কনস্ট্যান্টলি একটা লুজার ফিলিংস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, মানে অন্য কোথাও না, জাস্ট এখানে, তার জন্য ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা একটা বড় ব্যাপার ছিল। তারপরে তো আস্তে আস্তে মানে ওইটা যখন পেলাম আনন্দটা বাড়তে থাকলো, পুরো বইটাই করে ফেললাম, এইভাবে আর কি শুরুটা। না মানে আসলে
হয়তো অনেকে যারা হয়তো শুনতেছে তারা হয়তো বুঝতে পারতেছে না, পিটার জুমথর কিন্তু খুব একটা সহজ মানে ট্রান্সলেশন টপিক না আর কি। তার মানে কনসেপ্ট গুলি অনেক কমপ্লিকেটেড হয় আর কি। ওটাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বাংলায় কনভার্ট করাটা, ট্রান্সলেট করাটা খুব একটা সহজ আমার কাছে কখনোই মনে হয়নি। কারণ আগে তো তুমি ট্রান্সলেট করবো হচ্ছে আগে জিনিসটা বুঝতে হবে যে কনসেপ্টটা কি, তারপর নাকি তুমি তারপর ওটাকে নুয়ান্স ভাবে তুমি ওটাকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করতেছো, যেটা ওর এসেন্সটাকে হয়তো বা খুব সুন্দরভাবে ধরবে। মানে ট্রান্সলেশন তো এটাও একটা মজার ব্যাপার যে সবসময় ট্রান্সলেশন ডাজ নট মিন লিটারাল ট্রান্সলেশন, এসেন্স ধরারও ব্যাপার আছে। তো ওই ওই দ্যাট ওয়াজ ওয়ান থিং যেটা আমার কাছে খুবই ফ্যাসিনেটিং লাগছিল, যে তুমি পিটার জুমথর কি সাডেনলি ব্রেকডাউন করতেছো। আমি জানি যে তুমি তোমার এডুকেশন পিরিয়ড নিয়ে বেশি কথা বলতে চাচ্ছ না, জাস্ট বললা যে অলমোস্ট 9 সাড়ে 9 বছর লেগে গেছে জিনিসটা শেষ করতে। বাট তুমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে তুমি টাচ করছো যেটা আমার কাছে হঠাৎ মনে হইলো, যদিও আমরা বলছি যে আমরা এই টপিক নিয়ে কথা বলবো, তারপর আমার কাছে মনে হচ্ছে যেগুলো একটু টাচ করা খুব জরুরি। সেটা হচ্ছে যদি তুমি কখনো আর্কিটেকচার, যে কেউ আর্কিটেকচার পড়ে থাকে, দের ইজ অলওয়েজ দ্যাট ওই একটা দুইটা সিনিয়র ভাই বোন যারা অনেকদিন ধরে পড়াশোনা করতেছে আর কি। তো এটা খুব একটা আনকমন না এই জিনিসগুলো হওয়া। আম, কিন্তু এটা যে সাইকোলজিক্যাল যে চ্যালেঞ্জেস গুলো হয় আর্কিটেকচার পড়ার, আসলে এক ধরনের ডেডিকেশন না থাকলে আহ, অনেকে এটা আসলে হ্যান্ডেল করাটা আসলে চ্যালেঞ্জিং। হ্যাভিং সেড দ্যাট, তোমার কথার মাধ্যমে যেটা আমার মাথায় আসলো যে আসলে ওটার জন্য যে আবার একটা ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট লাগে, সেটা মেন্টাল হেলথের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, সেটা আমার মনে হয় না আমাদের বাংলাদেশে ওই সেন্সে আছে। এবং নাও দ্যাট আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, তোমার সাথে কথা বলতে মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেবি দরকার আছে খুব ভালো রকম। দরকার আছে। এবং কারণ একটা সময় আমার খুব অভিমান হতো যে এটা টিচারদের থেকে আসলেও আসতে পারতো, কিন্তু এখন আমি আর সেটা ভাবি না, না কারণ না, এটা আসলে একটা পুরো প্রফেশনাল লেভেলেই কথাটা, এটা হ্যাঁ টিচারদের যে পিঠ বুলাই দিয়ে বলে যে না না ভালো সব ঠিক, না নো নো নো, ইটস আ বিগার থিং আর কি। হুম আমরা তো আসলে ছোট মানে ছোটবেলায় বলছি কেন, এখন তো অলমোস্ট 10 মানে 2013 আমি পাস করি, সবকিছু শেষ করি, সো ইটস বিন আ ওয়াইল। সো হুম ছোটবেলায় আমরা এগুলো তো ওই পার্সপেক্টিভ থেকে বুঝতাম না, এখন আমরা হয়তো আরো বেটার বুঝি বিকজ অফ হাউ লাইফ ইজ টার্নিং আউট। হ্যাঁ মেন্টাল হেলথ অ্যাসপেক্টটা তো আমরা আসলে কেউ এক্সপ্লোর করি নাই। সো এটাতে আমি আরেকবার একটু গো ব্যাক করতেছি যে যে আমরা যখন ছোট ছিলাম, বা আমরা যখন এই যে ও লেভেল এ লেভেল বা এসএসসি এইচএসসি এগুলো দেওয়ার পর যে চিন্তা করব লাইফ নিয়ে কি করব, সেটা বুঝে উঠতে পারি না। হুম। রাইট কারণ হুম হচ্ছে যে আমরা আরো ছোট থাকার সময় মানে কি কি পসিবল কখন আমরা এক্সপ্লোর করিনি, এবং এটা প্রবাবলি একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি টাইপের একটা ফ্যাক্টর হয়তো বা আছে, বা একটা সোসাইটাল ফ্যাক্টর আছে যে আমরা এটা কখনো এক্সপ্লোর করিনি। সোসাইটাল ফ্যাক্টরি আসলে সোসাইটাল ফ্যাক্টর আসলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সো মানে আমাদের কালচারালি এটা আমাদের মধ্যে প্র্যাকটিস হুম নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা ভালো কথা, একটা দুইটা ফ্যামিলি হয়তো একটু পাগল কিসমের আছে যেখানে বাবা মারা একটু কবিতা টবিতা লেখে, যারা মনে করছে যে হ্যাঁ আমার বাচ্চারা যে একটু আর্ট স্কুলে পাঠাবো, ফাইন। বাট ইটস নট দ্য জেনারেল নর্ম আর কি, যেটাকে বলে। তো ওরকম আমরা জিনিসটা এক্সপ্লোর করি না, এর জন্য আমরা যখন ওই যে কলেজ লাইফটা শুরু করি বা ইউনিভার্সিটি লাইফটা যখন শুরু করি, দ্যাটস when we come to our own identity, বা তখনই আমরা আসলে এক্সপ্লোর করতে থাকি যে আচ্ছা আমার পক্ষে কি সম্ভব। আসলেও তাই আনফরচুনেটলি, মানে আমার কাছে মনে আনফরচুনেটলি ইটস নট টু লেট, বাট ইটস ওয়ান অফ দোজ মোর ভালনারেবল সিচুয়েশন। যখন আমরা এটা করি, আমরা যারা আরেকটু আগে থেকে করতাম, তো ভুলগুলো বুঝে মানে বুঝতাম যে হুম ভাই আমরা দিয়ে এটা হবে, আমরা দিয়ে এটা হবে না। তখন হুম আমরা যখন ইউনিভার্সিটি লাইফটাতে আসতাম, তখন আমরা আরো মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতাম ফর সাম অফ দোজ থিংস, রাইট? যে আচ্ছা দ্য চ্যালেঞ্জেস দ্যাট কাম উইথ ইট। সো যখন আমার আই শুড হ্যাভ বিন আ লিটল বিট মোর কম্পোজড এন্ড বেটার সেন্সিবিলিটি নিয়ে আগাবো, সেদিনই ওই টাইমটাতে আমি ডিরেলড হয়ে যাচ্ছি, সো কল ডিরেল বললাম। ইয়া লাইফে আসলে ইটস আপ এন্ড ডাউন, তুমি একদিন ডিরেল হয়ে যাবা, তারপর অনেক কষ্ট করে আবার লাইনে ফেরত আসবা, তারপর আবার সামনে একটা কিছু হবে যেটা তোমাকে হয়তো ডিরেল করবে। দ্যাটস জাস্ট লাইফ। বাট আই গেস হোয়াট উই আর ট্রাইং টু সে ইজ যে আই উইশ or we wish যে আমরা লাইফে কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমরা একটু আগের দিকে করতাম, so that when the time came we were more হ্যাঁ ready for it. এবং এই জিনিসটা আমার কাছে হঠাৎ মনে হলো যে একটা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কালচারের একটা প্রিডমিনেন্ট কোয়ালিটি মানে ব্যাপার হয়ে গেছে। তুমি আসলেও তাই। তুমি কারণ এক্স্যাক্টলি আপনার কথার সাথে আমি একেবারে একমত, কারণ আমি যেটা হয়তো 25 বছর বয়সে এসে করছে, আমি দেখছি যে ওইটা 20 বছর বয়সেও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না করা, কিন্তু মানে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে। রাইট, বা মানে এটা একটা ভালো এক্সাম্পল। বাট যে আমি নেটফ্লিক্সে একটা শো দেখতেছিলাম, ইন্ডিয়ান
আইআইটি নিয়ে আর কি। কোটা হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি। না কোটা ফ্যাক্টরি না, কোটা ফ্যাক্টরি ইজ এ গুড এক্সাম্পল তো, কারণ কোটা ফ্যাক্টরির ব্যাপারটা ওরকমই। আমি আইআইটি নিয়ে তোমার একটা নেটফ্লিক্স শো ছিল, আমি নামটাই এখন ভুলে গেছি, বাট বেসিক্যালি আবার যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাচ্ছে, এবং মানে কেন জানি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যা বুঝতেছি আমি আর্টিস্ট, আমি রাইটার, কেন একটু আগে বুঝলে ভালো হইতো না? মানে প্রবলেমটা কিন্তু ওইখানে, যে আমি কেন একটু পরে মানে শিখলাম। আমি যদি সত্যি কথা, কারণ তুমি যেটা বললা, তুমি যদি আসলেই when you were doing your এসএসসি এইচএসসি ওই লেভেলে যদি তুমি বুঝতে পারতা যে ইউ নো হোয়াট আই এম অ্যাকচুয়ালি আ রাইটার। এনিওয়ে আমি একটু মানে ইয়ে হয়ে গেলাম, বাট আই গেস আই ডু ফিল লাইক যে আমাদের ওই এক্সপ্লোর করার সুযোগ পাইলে মানে সবার জন্য একটু ভালো হইতো আর কি। তো যাই হোক, তো আমার কাছে যেটা ইন্টারেস্টিং লাগছে যে তুমি যেটা বলতেছো যে you didn't find architecture interesting, or it was not your first passion, let's put it that way. Yet মানে in a মানে interesting twist of fate দেখা যাচ্ছে তুমি এখন এগুলো নিয়ে লেখালেখি করতেছো। মানে how does that make you feel যে মানে মানে একটা জিনিস যেটা পছন্দের ছিল না এখন সেটা নিয়ে লিখছি সেই জায়গা থেকে? হ্যাঁ, মানে ইটস অলমোস্ট লাইক তুমি ভাবছিলে যে আমার ট্র্যাজেক্টরিটা এরকম হওয়ার কথা, হ্যাঁ, আর তুমি আরেকটা ট্র্যাজেক্টরিতে ঢুকে গেছিলে, হুম এন্ড সামহাউ তুমি আবার দুইটাকে এখন কম্বাইন করে আগাচ্ছ আর কি। ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং থিং মানে। তো আর্কিটেকচারে যেটা হচ্ছে যে ভালো লাগা না লাগার একটা বোধহয় ইয়ে করা যাবে। ভালো না লাগাটা বলি কারণ ওইটা সব থেকে ছোট্ট পার্ট আসলে। সেটা ছিল যে একটা অবশ্যই একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে আমাদেরকে তো প্রজেক্টটা জমা দিতে হবে। যে কোনো প্রজেক্ট আসুক প্রথম 2-3টা প্রিলিতে আমি মানে খালি গ্রেড ভালো নয়, হাইয়েস্ট থাকতো। এবং প্রথম 2-3টা প্রিলিতে কি হয়, প্রথম 2-3টা প্রিলিতে হয় প্রজেক্টটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা, প্রজেক্টটার ফাংশনটাকে কনসেপচুয়ালাইজ বোঝা, করা, সাইটটাকে বোঝা, কিভাবে এটা মানুষের সাথে যাচ্ছে সেটাকে বোঝা, স্কিমটা জেনারেট করা। আমি এই জায়গাটাতে ভীষণই ভালো এবং আমি এই স্ট্রেংথটা দিয়েই কিন্তু আমার থিসিসটাও শেষ করছি অ্যাকচুয়ালি। আমার থিসিসে ধরেন 5 ফিট বাই 7 ফিটের যদি 12টা শিট ছিল, সেখানে ড্রয়িং ছিল 2টো শিটে, বাকি সব শিটেই ছিল যে কেন। হ্যাঁ, এবং আমার টপিকটা আমি নামটাও টাইটেলটাও আমি ঠিক করেছিলাম সাহিত্য তীর্থ এই নামে। মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহে, কুষ্টিয়া শিলাইদহে যে বাড়িটা আছে সেটাকে ঘিরে গভর্নমেন্টের একটা আসলে প্রজেক্ট হচ্ছে বড়। এখানে ইন্ডিয়ার সাপোর্ট আছে। বেসিক্যালি ওই প্রেসিডেন্ট ওই সময় যিনি ছিলেন তিনি ঘুরতে এসে মানে এরকম একটা প্রপোজাল দিয়ে যান আর কি। তো বেশ 25 একরের একটা বড় জায়গা জুড়ে একটা প্রজেক্ট ছিল। তো আলটিমেটলি ওই সময়কার শিলাইদহের যে হিস্ট্রি, রবীন্দ্রনাথের সাথে স্থাপত্যের কি সম্পর্ক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যে ওই বিল্ডিং এর মানে ইয়ে নিয়ে আসা, তারপরে রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতা থেকে আসতো কুষ্টিয়ার কোন ট্রেন স্টেশনে নেমে ঘোড়াঘাটের কোন দিক দিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে যেত, যে রাস্তাটা এখন মানুষ যায় না কারণ এটা একটু ঘোরানো রাস্তা, আমি সেই রাস্তা দিয়েও গিয়েছি টু এক্সপিরিয়েন্স ইট ফুললি। মানে আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আমি সাইটে এসে কুষ্টিয়ার মানুষের সাথে এবং শিলাইদহের মানুষ ওখানে যতগুলো জায়গা এবং বইয়ে যা যা পাওয়া যায় ওই সময় উনি এখানে কি কি করতে চেষ্টা করেছিলেন সেগুলো তো মারাত্মক মারাত্মক বিষয় ছিল আসলে। মানে যা যা করতে চেয়েছিলেন একটা রীতিমতো সোশ্যাল রিফর্ম হতো। কিন্তু উনি একটা কথা বলেন যেটা এখন আমি মানে যেহেতু আমার মা একটা ধরেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিয়ে কাজ করে, ফলে এখানে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ছিল যে মানে অশিক্ষিত মানুষ শব্দটা হয়তো বুঝতে ভুল হবে যে না অশিক্ষিত মানে কি বোঝাচ্ছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইলিটারেট মানে বোকা না। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কিন্তু এই মানুষগুলোর উপকার করার মতো কঠিন কিছু নাই, বিকজ ও নেয় না কিন্তু। হ্যাঁ, ও নেয় না, ওর জায়গাতে কমফোর্টেবল থাকে, ও রিজেক্ট করে অনেক কিছু। ওর জন্য ওর মানে স্কুল খোলা হয়েছে বাট কেউ আসে না, সমস্ত সুবিধা দিলেও আসে না, বিকজ খেয়ে পেতে থাকতে পারছে, ওর দরকার নাই। তো এটা এটা কিন্তু আমাদের ভিতরে ইন জেনারেল বাঙালিদের ভিতরে এখন আছে যে এইটুকুই যথেষ্ট, এর থেকে বড় আর কিছু ভাবার জায়গাটাতে যায় না। যেটা আপনি বললেন যে এইরকম চিন্তাটা করতে পারতো যে না আমি এটা হব বা ওইটা হওয়ার হোয়াটএভার এরকম জায়গাগুলোর থেকে। তো সেখানে কৃষির যে বিষয়গুলো, যেমন খুব সম্ভবত আলু কুষ্টিয়াতে উনি উনার প্রথম নিয়ে আসা, এরকম অনেক বিষয় ছিল। এগ্রিকালচারে অনেক ইয়ে করছিলেন, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সাথে অনেক ইস্যু ছিল। যাই হোক, তো সেগুলোর সাথে রিলেট করে আপনিও তো আমার একটা বড় রকমের মানে
কি বলবো থিসিসের অংশে ছিলেন যখন আমি মানে পুরো 3D যে অংশটা চলছিল, তো সেখানে জিয়া স্যারেরও মানে আলটিমেটলি আমরা এমন ফাইন্ডিংস নিয়ে আসতে পারলাম যেটা বাধ্য করলো যে এখানে আসলে বিল্ড ফর্ম যত কম রাখা যায়। কারণ এই জায়গাটার যে এসেন্স, প্রত্যেকটা জায়গার যে স্টোরি গুলো বের হয়ে আসছে, এখানে গগন হরকরার যে কথা বের হয়ে আসছে, তার যে গান, যে গান দিয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানের সুর দিয়ে করলেন, বা আরো যত স্টোরিজ আসছে, যে ক্যারেক্টার গুলো এখানে ছিল, ওই ক্যারেক্টার গুলোকে ডেডিকেট করে এক একটা চত্বর করা হলো শুধু, এর বেশি কিন্তু আর কিছু না। এবং ওই জুরিতে আমার সাথে মানে বশিরুল হক স্যার ছিলেন, মানে সিনিয়র জুরির মধ্যে একজন। আমার আমার ডিপার্টমেন্টের টিচার ছিল, যিনি উদাহরণ দিয়ে দেখাইলেন যে দেখেন ওনার শীটের যে অনুপাত, সেখানে ড্রয়িং যেটুকু এবং বাকি জিনিস যেটুকু, এটা কিন্তু একটা মানে ভালো বিষয় নয়। হ্যাঁ, মানে এটাকে ইউ শুডন্ট টেক দিস অ্যাজ এ এক্সাম্পল, এটা হতে পারে না আর্কিটেকচারে। বাট আমার মানে জিয়া স্যারের ভিতরে এটা নাই, সো আই ওয়াজ কনফিডেন্ট ফর দ্যাট। কিন্তু এটা কিন্তু ছিলই একাডেমিক্যালি শুধুমাত্র ফর্মের বাইরে থিঙ্কার কিন্তু বানায় না। আমরা যতজন স্টুডেন্ট, কেউ যদি এখানে থিঙ্কার হয়ে থাকে সেটা নিজের গুণে হয়েছে, আমি এটা বলবো। শিওর, কোনো এটা আইরনিক একটা ব্যাপার ইফ ইউ থিংক অ্যাবাউট ইট, বাট একজন আর্কিটেক্ট হ্যাজ টু বি আ থিঙ্কার। মানে যেটা মাঝারুল হক স্যার সবসময় যে টোটালিটি শব্দটা আমি ওনার কাছ থেকে কিন্তু ধার করা, যে আমি যদি এখানে একটা 3 ডাইমেনশনাল কিছু বানাই, এটা ইম্প্যাক্ট কোথায় করছে, আমরা তো সেই জায়গাটাতে গেলামই না। তো বশিরুল হক স্যার খালি হচ্ছে মানে উনি এতটাও দুঃসাহস দিয়ে বললেন যে যেটুকু বিল্ড করা হয়েছে এই প্রজেক্টটায়, সেটুকুও না করলে ভালো হতো। দ্যাট মিন্স কি, যে হোল জাস্ট এই রিসার্চ ওয়ার্কটা থাকলেই হতো, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু এনিথিং। তো একজন আর্কিটেক্টের জব আসলে কি, মানে ওইটা আমাকে খুব পোক করতো আসলে। তার মানে আমি আজকে রিয়েলাইজ করি যে তোমার আর আমার থিংকিং প্রসেস আসলে সেম, এবং তোমার আর আমার প্রবলেমও সেম আর কি, আর্কিটেকচার একই প্রবলেম। আমি এটা কথা না হইলেও ফিল করেছি। তোমার আমার এখানে একটা কমন ব্যাপার হচ্ছে যে বেসিক্যালি ওই যে জিয়া স্যারের কথা বললো, তো এর জন্য আরো বেশি মনে হয়, উনি আই থিঙ্ক হি মানে তুমি যখন মিথুন স্যারের কথা বলো, জিয়া স্যারের কথা বলো, টু পিপল হু আর ভেরি ফেভারিট টু মি। হ্যাঁ, আমি মানে কোন একটা প্রজেক্ট পাইলে প্রথমেই মিথুন স্যারের কাছে যাইতাম হচ্ছে উড়াধুরা আইডিয়া গুলো আর কি ইয়ে করা, এক্সচেঞ্জ করা, একটা ব্রেইনস্টর্মিং করা। আর তারপরে হচ্ছে যখন প্রজেক্টটা শেষ করতে হবে তখন জিয়া স্যারের কাছে যেতে হবে, উনি তখন আর কি বলতে যাচ্ছে তোমার কাছে 3টা অপশন আছে, হ্যাঁ তুমি এটা করতে পারো, ওটা করতে পারো, সেটা করতে পারো, এখন বেছে নাও। এটা হচ্ছে স্যারের হচ্ছে মানে মানে টিপিক্যাল ডায়লগ, কিন্তু খুবই এফেক্টিভ ডায়লগ। এন্ড বিশ্বাস করো ওই জিনিসটা আমি এখনো ফলো করি। কোনো একটা ডিজাইন বা কোনো কিছু একটা করলে না, আসলে আমি 3টা অপশন এক্সপ্লোর করি, হ্যাঁ, অথবা 2টা, এবং আমি দেখি যে কোনটা এখন বেছে নেওয়া যায়। এনিওয়ে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আর্কিটেকচার একটা বিশাল প্রবলেম নাকি জানি না, কিন্তু আমার কাছে সবসময় মজা লাগতো যে যখন আমাদের ওই যে বলতো না যাচ্ছে তোমার সাইটটা কোথায়, তখন তো আমরা সবাই গুগল থেকে একটা ইমেজ আনতাম আর কি, ইমেজ এনে সাইটটার ছবি দেখাতাম। আমার মনে হচ্ছে যে অনেকে করতে কি, তারা যেটা সাইট সেটাকে রেখে বাকি সবকিছুকে সাদা করে দিত। মানে এটা হচ্ছে আমার সাইটটাকে আইসোলেট করে যে দিস ইজ মাই সাইট। আমারটা ছিল উল্টা, আমারটা ছিল আমার সাইটটাকে আমি সাদা করে দিতাম আর বাকি সব থাকতো, বিকজ আমার কাছে ওইটাই ছিল কনটেক্সটটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য ডিজাইন আমি ওইভাবে অ্যাপ্রোচ করতাম, এন্ড আই এম ভেরি প্রাউড যে আমি ওইটা ওইভাবেই চিন্তা করতাম। আমার মনে হয় যত মানে গ্রো করলাম ততই আর কি ওইটা। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে ওইটাই যে স্যার একটা জিনিস মানে বলতো যে ওর চিন্তা ভাবনা ভালো, কনসেপ্ট ভালো, কিন্তু ফিনিশিং খুব খারাপ আর কি। এটা হচ্ছে জিএস এর একটা ডায়লগ, কনসেপ্ট বলে না হয় না, আর কিন্তু ফিনিশিং খুব খারাপ। বাপ মা তাই ধরেন নতুন সেমিস্টার শুরু করলাম, ফার্স্ট ফিলের পর আরে আজকে হাইস্ট পেয়েছি, আমার বাপ মা বলতো আজকেরটাও বাবা, পরেরটাও বাবা, তারপরে আমি দেখতে চাই, কারণ তারপরে তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনে হয় যে আর্কিটেকচার সাবজেক্টে যদি সত্যি কথা বলি, ইভেন্চুয়ালি ডাজ এন্ড আপ উইথ দ্য বিল্ড ফর্ম। এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা সত্যি কথা, মানে ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য বিল্ড ফর্ম, কিন্তু থিঙ্কিং প্রসেসটাতে আমার কাছে মনে হয় যে আর্কিটেকচার আমরা যেটা আনফরচুনেটলি করে ফেলছি, সবকিছু আর্কিটেকচারের চোখে দেখে, এবং এই ভুলটা আমিও করছি, ডোন্ট গেট মি রং, যে সবকিছু কেন আমি আর্কিটেকচারের চোখেই দেখবো, আমি আর্কিটেক্ট, এর জন্য সবকিছুর সলিউশন আর্কিটেকচার। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ বিগ প্রবলেম।
ইভেন মানে এইটার প্রসঙ্গে যখন কথা আসছিল তখন বলি মানে শিক্ষকের নাম নিচ্ছি না, দুইজন নিলে আমার মনে হয় খুব সমস্যা আছে। উনি বলেছিলেন যে আমাদের যে একাডেমিক আর্কিটেকচার বললো যে একটা সিঙ্গেল বই না পড়ে কিন্তু পাশ করা যায়, অসম্ভব না, তাই না? একটা সিঙ্গেল বই না পড়ে পাশ করা যায়, এবং বলছে যে এটা যদি বিদেশিরা জানে ঝাঁকা ঝাঁকা চলে আসবে। কারণ এবং সেই কারণ হচ্ছে খাটনি কম, এবং সেই জায়গাটা থেকে উনি বলছেন কি যে আমাদের পড়াশোনাটা আসলে ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার নয়, এটা আসলে ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। এন্ড আই ওয়াজ ইন শক বিকজ হ্যাঁ এটা সত্যি। কারণ এখান থেকে বের হয়ে কেউ যদি ওই বিল্ডিং এর ভেতরেই না থাকে তাহলে অফিসে বসে তার টয়লেট ব্লক সারাদিন সে বানাতে পারবে না, সম্ভব না তার পক্ষে। এটা ভোকেশনাল ট্রেনিং বলেই সে বের হয়ে ওটা করতে পারে। আমি একটা রিয়েলাইজ করলাম, ওয়ান অফ দ্য রিজনস আই লাইক হোয়াট ইউর ডুইং, স্পেশালি ওই যে রাইটিং এর পার্সপেক্টিভ থেকে, সেটা হচ্ছে যে তুমি না আর্কিটেকচার জিনিসটাকে মানুষের কাছে আরো অ্যাক্সেসিবল করতেছো, যেটা আমার কাছে খুব ভ্যালুয়েবল একটা জিনিস মনে হয়। যে আচ্ছা আমি আর্কিটেকচার পড়ি নাই, কিন্তু না পড়লেও আমি যেন ওই বইটা খুলে বা এই জিনিসটা আর্টিকেলটা পড়লে আমি একটু কিছু শিখতে পারি, জানতে পারি। যেটা তুমি আই এম শিওর ইউ নো যে যারা আর্কিটেকচার পড়াশোনা করেছে তাদের মধ্যে ওই ব্যাপারটা থাকে যে আমি ছাড়া এগুলা কেউ আর বুঝবে না। সাধারণ মানুষের থেকে কেমনে জানি এটা মানে এখানে আবার একটা আইরনি কাজ করে যে একটা আইরনি কিন্তু হয়ে যায় যে কই আমি সাধারণ মানুষের জন্য আমার ডিজাইন করার কথা, কিন্তু এটা এতই কনসেপচুয়াল হয়ে যায় যে আমি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাই। তোমার লেখার মধ্যে ওই ওই আর্থিনেসটা বা ওই যে খুবই মানে ডাউন টু আর্থ একটা ব্যাপার আছে, যে কারণে যে কেউ আর্কিটেকচার নলেজ না থাকলেও সে হয়তো এটা খুলে একটা একটা they'll take something away from it, and I think that's you. এটা আসলে তোমাকে আর্কিটেকচার কখনো শেখায় না, it's just who you are আর কি। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ একটা বড় অংশই সেটা। কারণ লেখার সময় আসলেও আমি ভাবি কখনোই এটা মনে হয়নি যে শুধুমাত্র স্থপতিদের জন্যই লেখা হচ্ছে, ওইটা কাজ করেনি। আর যেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম যে আর্কিটেকচার পড়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টা পছন্দের বা কোনটা আমার স্ট্রেংথ ছিল খুব ভালো মতো পেরেছি, আর কোন জায়গাটাতে একটা ইস্যু ছিল বা একটা প্রবলেম ছিল বা সেটাকেও এখন আমি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। সো ইটস নট মানে এটা খুব লাভ হেইটের সম্পর্ক নাই পড়ার এক্সপিরিয়েন্সটার সাথে, যে মানে এটা এটা এবং এটা বেশ আনন্দের জায়গা, যেই কারণে বললাম যে ইংলিশে পড়লে হতাম আরো বেশি। হ্যাঁ মানে বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে যদি লেখা বা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা হয়, যদি আপনার কাছ থেকে এখনই এত ভালো কথা আসে তাহলে আমার আরো খুব বেশি কিছু ওখানে শেখার ছিল না, বরং এইটা আমাকে আসলে মানে কনটেক্সটের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বা মানুষের সাথে অবকাঠামোর যে সম্পর্ক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে যে বিষয়গুলো, পরবর্তীতে যদি সেটা পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস আসে, একটা নাগরিক হিসেবে অ্যাওয়ারনেস আসে, বা জাস্ট বডি মাইন্ড হেলথের জায়গা থেকেও যদি চিন্তা করা হয়, তখন এই জিনিসগুলো তো পারস্পরিক মানে একটা গভীর সম্পর্ক আছে। তো সেই জায়গাটা থেকে যেটাকে আপনি মানে আমি বললাম যে একটা প্রজেক্টের ফার্স্টের দিকে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বা সেটা হয়ে যাওয়ার পরও সেটার ইম্প্যাক্টটা, যেহেতু এই বোঝাপড়াগুলো আমার পছন্দের জায়গা এবং একরকম ভাবে সেটাকে আমি আর্টিকুলেটও করতে পারি ভাষার মাধ্যমেই হোক, ফলে ওইটা কিন্তু লেখাটা কিন্তু আমার জন্য তখন মানে খুব কষ্টের কিছু হয়নি। এবং আমি দেখি যে এখন আমার লেখাগুলো কিন্তু আসলে আর্কিটেকচার বেসডই হয়। এটাও আমি নিজে পরে বেশ থ্রিল হয়েছিলাম, আচ্ছা যে জিনিসটাতে এত বিতৃষ্ণা নিয়ে আসলাম কিন্তু আমি তো এখন কাজও করছি সেটা নিয়ে, দ্যাট মিনস তখন নিজেই বুঝতে পারলাম আচ্ছা এটার প্রতি আমার একটা গভীর ভালোবাসাও আছে, এটার প্রতি আমার একটা গভীর মানে এটা দিয়ে কতগুলো দিকের যে সাথে যে সম্পর্ক যে করা হয় সেটাও একটা দারুণ বিষয়। এবং এই জিনিসটা শুধুমাত্র স্থপতির জন্য না, এটা একটা মানুষকে, একটা সাধারণ মানুষ তাকেই সব থেকে বেশি বরং দরকার আছে বোঝার যে বিষয়টা কি আসলে, সেটা কিভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করছে সবকিছু মিলিয়েই। তো এইখান থেকে তো আইসোলেট হওয়ার আসলে কোনো সুযোগই নেই। এবং ইভেন আমার যে অনুবাদের বইটাও 2018-তে আমি করছি, যেটা আমার মনে হয় যে এখন করলে আমি আরো সুন্দর করতে পারবো। এটাই বোধহয় হয় তাই না, মানে আমাদের যখন গ্রোথ হইতে থাকবে তখন আমার তো মনে হবে যে ওইটা আমি এখন আরো ভালো করতে পারতাম। তো সেটা যেমন আমার মনে হয়, এবং এখন আমার লেখাটা আগের থেকেও চেঞ্জ হয়েছে, এবং এখন আমি যেটা হয় যে আমার লেখায় গল্প বেশি থাকে, গল্পটা অনেক থাকে, এবং মানে স্থাপত্যের সংযোগটা সেটার সাথে সাথে থাকে, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। যেটা খুব একটা সারপ্রাইজিং না আর কি, মানে when you think about it, মানে আমরা যখন আর্কিটেকচার নিয়ে চিন্তা করি
এটা তো আসলে একটা ন্যারেটিভ ফর্মে আমরা চিন্তা করি, মানে আমরা যখন একটা স্পেসকে ইমাজিন করতেছি, কথার কথা বললাম, আমরা তো আসলে যেটা আমি মাঝে যে বলতাম যে আমরা যখন আর্কিটেকচার পড়াশোনা শুরু করছি বা পড়তেছি, আমাদের কিন্তু দরজা জানালা ডিজাইন করা শেখানো হয় না। আমাদের শেখানো হয় হচ্ছে এমন একটা কিছু তৈরি করো, এনভায়রনমেন্ট তৈরি করো যেখান দিয়ে আলো আসবে, যেখান দিয়ে বাতাস যাবে। আমরা হ্যাঁ, ওপেনিংস বলি তাই না? রাইট, আমরা দরজা জানালা ডিজাইন করি করি না। না। তো এবং এগুলো কেন হয়? কারণ আমরা ওই ন্যারেটিভ ফর্ম থেকে চিন্তা করি জিনিসটাকে। হ্যাঁ, একটা এক্সপিরিয়েন্সকে আমরা আর্টিকুলেট করার চেষ্টা করি, একটা ফিজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করি। সো ইটস নট ভেরি সারপ্রাইজিং যে ওই ন্যারেটিভ ব্যাপারটা থাকবে। আর তুমি যেটা বললা যে ইউনো এখনো মনে হয় যে এটা লিখলে ভালো হইতো বা এটা এইভাবে করলে ভালো হইতো। আমি তো এখন আমি আমার থিসিস প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তা করি যে ধুরো, আমি এভাবে করলে ভালো হইতো আর কি। কারণ ওইটা আই ডোন্ট নো, এটা আসলে একটা ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্ট মনে হয়, মানুষের ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্ট থাকতে মনে হয় এই ব্যাপারটা থাকে, কিন্তু অপূর্ণতা তার ঠাই থেকেই যায় হ্যাঁ, আসলে। কিন্তু আবার সামটাইমস ইউ অলসো হ্যাভ টু বি প্রাউড অফ ইউর অ্যাচিভমেন্টস। না এই জিনিসটা খুবই জরুরি, যে আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। না হলে হয় কি যে মানে তখন মনে হয় যে কিছুই তো করলাম না, বাট আসলে আমরা সবার লাইফে আমরা ছোট ছোট অ্যাচিভমেন্ট করি। আমি ছোট বলি কারণ এটা চোখে পড়ে না, সময় পার হয়ে যায়, পরে তুমি রিয়েলাইজ করছো ও আমি তো একটা বিশাল কাজ করে ফেলছি। বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর এনিবডি টু বি এবল টু মানে নিজের অ্যাচিভমেন্ট গুলোকে অ্যাকনলেজ করা। এবং আমার মনে হয় যে তোমার যে একটা জার্নি হয়েছে, তুমি ডেফিনেটলি ওই জিনিসটা করছো ইন ইউর ওন ওয়ে। আর্কিটেকচার ইজ এ চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট অ্যান্ড ইটস ভেরি ইজি টু গিভ আপ অন ইট। অনেকে করে না। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমার মনে হয় যারা গিভ আপ করে তারাও মনে হয় ওই ওই কারেজটা লাগে টু রিয়েলাইজ যে ইউ নো হোয়াট, দিস ইজ নট মাই থিং। আপনাকে কি আসলে ইন্টারজেক্ট করি এখানে একটা বিষয়, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে যে গত বছরের উম, শুরুর দিকে, মানে আমরা হচ্ছে একটা জায়গায় যখন কাজ করছিলাম, আমরা হুম হুম ওখানে বেশ অনেকগুলো অনলাইন ইভেন্ট করছিলাম আর কি। নানা রকমের মূলত মানে কথাবার্তা হচ্ছে এরকমই। সেখানে আমি কিন্তু আর্কিটেকচারের একজন শিক্ষককে এনেছিলাম, এবং তিনি হচ্ছে একটা পর্যায়ে বললেন যে আর্কিটেকচার সব স্টুডেন্টদের জন্য না। হুম ঠিক আছে। তো এবং তখন ওই জুমেই হচ্ছিল আলাপটা। অডিয়েন্সের মধ্যে আমাদের ভার্সিটির একজন শিক্ষক ছিলেন, অ্যান্ড হি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ইট। হুম হুম। যে হ্যাঁ, না, আর্কিটেকচার সবার জন্য না, বাট when it comes from a teacher. আমার কাছে মনে হয় কি যে এখানে জিনিসটা তুমি কিভাবে নাও এটার উপর ডিপেন্ড করে। হুম, জাস্ট বিকজ তুমি আর্কিটেকচার পড়ো নাই বা শেষ করো নাই ডাজন্ট মেক, মানে আমার মনে হয় না এইভাবে দেখাটা ফেয়ার হবে যে সাডেনলি ইউ আর আ ফেলিয়ার অর সামথিং। কথার কথা বলছি, you had the courage to realize যে this is not my thing, মানে when I say it's not my thing doesn't mean I'm not capable of এরকম না, it's like this is not the route I want to go. নট ইভেন ফর দোজ পিপল যাদের 10-11 বছরও লেগে যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, 10-11 বছর লেগে যাচ্ছে একটা মানুষ পাশ করছে না, তার মানে আর্কিটেকচার তার জন্য না। ওই কনক্লুশনটাতেও কিন্তু আসাটা অন্যায়। না না, এটাই and আর that's কি। not what I meant যে হ্যাঁ হ্যাঁ, না, যার আমি জন্য আপনার কথা বুঝতে পেরেছি যে ইফ ইটস নট মাই থিং, আমি যদি আরেকটাতে জিনিসটা ভালো হয় আমি তো ভাই সেখানেই যাবো, সেটাই হওয়ার কিন্তু এই কথা। কারেজের কথাটা বলি বিকজ ওই যে গোজ ব্যাক টু এই আমেরিকাতে যে ড্রপ আউটের কথা বললা তুমি, বা আমাদের যে সোশ্যাল কালচারাল প্র্যাকটিসটা হচ্ছে যে একটা কিছু করলে এটা শেষ করতেই হবে, মানে মানে ডিনার টাইমে ভাত খাইতে বসলে ভাত শেষ করতে হবে, একটা একটা ভাত যদি পরে এর জন্য ঝাড়ি খাইতে হবে আর কি। তো হ্যাঁ, লাইফে ওরকম যে যে আমি আর্কিটেকচার পড়তে আসলাম পারলাম না, সামহাও আমি ফেইলিয়ার হয়ে গেলাম, না, দ্যাটস নট ট্রু। ইভেন সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন ইউ রিয়েলাইজ যে ওকে আমার পক্ষে অন্য কিছু সম্ভব। এবং যারাই ওই শিফটটা করে না, আমি আসলে তাদের অনেক কমেন্ট করি যে না, ইউ ইউ হ্যাড দ্য কারেজ টু বি লাইক আমার অবভিয়াসলি। জন্য যেটা ভালো আমি সেই ডিসিশনটা নিয়েছি। হুম, এবং এর জন্য ওই সেন্সেস টিচাররা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে আমি জানি না, বাট আমি মনে করতে চাই যে তারা ওইটাই বলতে চাইছে যে আর্কিটেকচার সবার জন্য না। যাদের জন্য তারা করেও 10 বছর লাগাইলেও করে, 5 বছরেও করে, হোয়াট এভার করে। আর যাদের জন্য না তারা মনে করে যে ভাই অলরাইট, টাইম টু বাউন্স আউট, মানে আমি অন্য কিছু করবো। মানে এই কথাটা যদি ওইরকম হয় তাহলে এটা ইউনিভার্সাল ফর এনি সাবজেক্ট, যে ল মেবি সবার জন্য না।
মানে বিষয়টা তাই হওয়ার কথা, আদারওয়াইজ এরকম গল্পও কিন্তু অনেক আছে যে মানে প্যারেন্টস কে ডাকা হয়েছে, আর্কিটেকচারে বলছি না, আমি ধরেন আরো কলেজ লেভেলে বলছি, হ্যাঁ, ডাকা হয়েছে যে কারণ স্টুডেন্ট বারবার রেজাল্ট খারাপ করছে, তখন তখন বাবা এসে শটান বলেছে যে এটা আপনার সমস্যা, বিকজ অ্যাজ এ টিচার ইউ আর দ্য ফেইলার অ্যাকচুয়ালি, যে আমার স্টুডেন্ট কেন পারছে না। হ্যাঁ, তখন সে তবদা খেয়েছে। আমি আমার এইটা মানে এইটা একটা বিষয় যেটা কিন্তু আমরা ধরেন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা আলাপ করতাম, মানে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু আওয়ার টিচার, সেটাতে কোনো ইস্যুস নাই, কিন্তু এখানে একটা জিনিস আছে, এখানে কিন্তু একটা পাওয়ার স্ট্রাকচার রেশিও আছে। তিনি শিক্ষক, তার হাতে নাম্বার আছে এবং আর্কিটেকচারে ফেল করা সহজ, তখন অটোমেটিক্যালি আমি তার কাছে নম একটা আচরণে পেশ হই। হ্যাঁ, আমি নির্ভয়ে কিন্তু কাজ দেখাতে পারি না। এই যে আপনি মিঠুন স্যার, জিয়া স্যার, এই দুইজনকে নির্ভয়ে দেখানো যেত অন্তত ফ্রম মাই সাইড অ্যাট লিস্ট। আই টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড, আমার ওই ব্যাপারটাই বাকি ছিল। জায়গাটাতে ছুড়ে ফেলা ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত তো আছেই। এইটা একটা বিশাল জিনিস, এখন তুমি এই জায়গায় যাবা নাকি আমি জানি না, কিন্তু এটা তো বিশাল একটা, এই যে এই পার্টটা হচ্ছে যে অ্যাবিউসিভ ব্যাপারটা আর কি, বুঝছো? রিলেশনশিপ হচ্ছে এটি হচ্ছে অ্যাবিউসিভ অ্যাঙ্গেলটা, যে ডাইনামিকটা, পাওয়ার ডাইনামিক, যে যেটাতে এটার মধ্যে একটা অ্যাবিউসিভ নেচার আছে আমাদের, আর কি ওটাকে আমরা রোমান্টিসাইজও করে ফেলছি, যে মেবি মেবি সব শিক্ষক কবির সিং হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে অনেক টিচার তোমার দিকে যদি কি বলে কোন একটা ডাস্টার ছুঁড়া না মারে, তুমি আর্কিটেকচার করো না, এই টাইপের একটা ব্যাপার আর কি, মানে ওইটা হইতে হবে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা হচ্ছে যে তোমার মডার্নিজমের যে কর্বুসিয়ার থেকে ওই জেনারেশনে, এবং লুই এখানের মধ্যে এই প্রবলেমটা ছিল যে সেই কাজটা করতো। হ্যাঁ, তুমি মাই আর্কিটেক্ট দেখলে তুমি দেখবা যে এই কাজটা করছে, বাট আই থিঙ্ক যেটা প্রবলেমেটিক হয়ে গেছে, আনব্যালেন্সটা কোথায় হয়ে গেছে, আমার মনে হয় যে আর্কিটেকচার একটা লেভেল পর্যন্ত ক্রিটিসিজমটা দরকার আছে, মানে ক্রিটিসিজমটা হচ্ছে কি যে তোমাকে সেই জায়গাটা তুমি যদি আমার বিল্ডিং ব্লক খুলে এটা রাখে, ইটস নট অ্যাবিউজ, রাইট আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা কোন জায়গাটায় কথা বলছি, তাই না? অ্যাবসলিউটলি, যে আমরা মাঝে মাঝে ওই লাইনটাকে এক সেন্সে ক্রস করে ফেলি, যে আমি এখন মজা নেওয়া শুরু করতেছি, তোমাকে আমি ধরো তুমি আমার স্টুডেন্ট, আমি তোমার টিচার, আমি তোমাকে শুরু করতেছি হচ্ছে এক ধরনের ক্রিটিসিজম, যে একটা পর্যায়ে এখন আমি আসলে মজা পাচ্ছি, এখন আমি তোমাকে ক্রিটিসাইজ করছি। আমার আসলে মনে হয় যে একটু মোটা চামড়া হওয়া দরকার আছে আর কি, হ্যাঁ, এই প্রফেশনে ঢোকার জন্য, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কি রে, মানে চামড়ার উপর থেকে বেত দিয়ে মারতেই আছে, কাহিনীটা কি হচ্ছেটা কি, বাট ইয়া এটা একটা এটা বলছিলেন যে এই নেচারটা একাডেমিক্যালি থাকার জন্য, স্পেশালি ইউরোপের ক্ষেত্রেই বলছিলেন, বুয়েটের ক্ষেত্রে বলেন নাই, যে বুয়েটের স্টুডেন্টরা বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়ায় অফিসে ঢুকলে, আর ইউরোপের গুলো মিউ মিউ করে, এবং মিউ মিউ করে দেখে নাকি ওদেরকে বেশি বেশি রাখে অফিসে, এরকম একটা অ্যানালজিও দিয়েছিল আর কি একজন আমাকে। কিন্তু আমার জন্য এটা একটা ডিসকানেক্ট হিসেবে কাজ করছে, কারণ আমার তো সবসময় কনফিডেন্সের অভাব ছিল, কিন্তু আমি যখন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছিলাম, আমার টিচার আমাকে ওইটাই খালি অনেক ইনস্টিল করার চেষ্টা হচ্ছে, ওয়াই আর ইউ ল্যাকিং কনফিডেন্স, এটার পিছনে আরো অনেক কাহিনী আছে, বাট ওনারা জিজ্ঞেস করছেন তোমার কিন্তু কনফিডেন্স লেখার কোনো কারণ নেই, তুমি পড়াশোনায় ভালো করতেছো, তোমার সবকিছু, দেয়ার ইজ নো রিজন ফর ইউ টু ফিল দ্য ওয়ে ইউ ডু। তুমি এই জিনিসটা আমার টিচার, কিন্তু আমি বলবো না যে এসে স্পেসিফিক ওই জিনিসটা আমার পুরোপুরি হয়েছে, এক্সেপ্ট ফর পিপল লাইক মিথুন স্যার এন্ড জিয়া স্যার। জিয়া স্যার যে প্রতিদিন এসে আমাকে সাবাস দীপন বলছে তাও কিন্তু না, কিন্তু কিন্তু এই যে জিয়া স্যারের কথা যদি বলি, এইভাবে নামটাম বইলা বলতেছি, বাট ভালো কথা বলতেছি বলেই বলতেছি, এটা হচ্ছে যে উনার একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু ওই যে 3টা অপশন দেওয়া, এটার মধ্যে যে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমটা ছিল, উনি কিন্তু অ্যাকনলেজ করতেছে যে এই ছেলেটার মধ্যে বা এই মেয়েটার মধ্যে অনেক কিছু ঘুরতেছে, অনেক চিন্তা ভাবনা, ঝড় হচ্ছে, সেটাও সে বুঝতেছে, কিন্তু ওটাকে চ্যানেল করে দেওয়াটা খুব জরুরি ছিল, যে ওকে হয়েছে তো, জমাও তো দিতে হবে না, তাহলে এখন দেখো কি করবে। এইটাই জিয়া স্যারের মানে বেস্ট কোয়ালিটি, মানে আমি জাজমেন্টাল হয়ে বলতে পারেন, আরেকজন দেখাচ্ছে আমার সামনে, আমি বুঝতেছি যে এটা একটা মানে কি বলতেছে, মানে অন্য কোনো টিচার থাকলে গালি খেয়ে উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, আমি জাস্ট ওয়েট করতেছি যে কি বলে স্যার, ধৈর্য নিয়ে ওর সমস্ত কথা শুনেছে, বাট মানে উনি আসলে একজন প্রকৃত গুরুর মতন একটা কাজ করতে পারেন, যিনি স্টুপিডেস্ট জিনিস শুনেও অ্যাটলিস্ট ওর ভিশনটাকে কিছুটাও নিয়ে he can give a direction actually. সেটাই কিন্তু তোমার ওইটাই দরকার, কারণ আমাদের মাথায় যখন ইনিশিয়ালি অনেক তথ্য আসছে, আমরা যখন রিসার্চ করছি, এত ইনফরমেশন, কোথায় যাব কোন দিকে, এরকম একটা বিষয় তো থাকে আসলে।
না, এবং ওই জিনিসটাই যে তার মানে যে না, তার মানে এই না যে স্যার যে কখন আমার সাথে স্ট্রং ডিসিপ্লিন এক্সারসাইজ করে নাই, তাও কিন্তু না, করছে কিন্তু উনি তো ওইরকমই বরঞ্চ, ওরকম একটা এটাই মানুষ, তো আমার কিন্তু কিন্তু ওইটার মধ্যে কিন্তু ওই ডিসিপ্লিনটা তোমার এটা কাছে নেওয়া কখনো যায়। আনফেয়ার মনে হয়নি, তো মনে নো, হয় যে না নট হিজ আনফেয়ার, নট আনহেলদি অলসো। নো এক্স্যাক্টলি। তো এই জিনিসটা আমি সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করছি স্যারের ব্যাপারে, যেটা ফ্রম দি আউটসেট অনেকের হয়তো মনে হইতে নাও পারে যে জিয়া স্যার এরকম, জানতাম না তো, বাট না, আমার কাছে এটা সবসময় এটা আমি সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। আর মিথুন স্যার তো, উনি তো আমার অ্যাডভাইজার ছিলেন বেসিক্যালি, তো উনার উনার প্রতি আমার যে অ্যাফেকশনটা সেটা হচ্ছে যে ওই যে কোনো কোনো আইডিয়া খারাপ আইডিয়া না, হ্যাঁ। হ্যাঁ। এবং মাঝে মাঝে তো আমার মধ্যে স্যার দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি একটু বেশি চলে একটু একটু একদিকে আসুন স্যার। স্যার মধ্যে এই ব্যাপারটা যে উনি চিন্তা করতে তো একটু অন্য জায়গায় নিয়ে যেত, তাহলে হ্যাঁ এখন তো এর জন্য আমি বলি যে স্যারকে আমি সবসময় একটা প্রজেক্ট যখনই আসতো, মানে হাতে আসতো যে যে আজকে তোমার সেমিস্টার শুরু, এই হচ্ছে তোমার প্রজেক্ট, তখন স্যারের কাছে যেতাম জাস্ট ফর দ্য ব্রেইন স্টর্মিং, কারণ উনি পুরা অন্য জায়গায় কত কিছু এক্সপ্লোর করতে পারতো। তারপরে মিথুন স্যার ওয়াজ, সরি, জিয়া স্যার ওয়াজ অলওয়েজ দ্য ওয়ান টু মানে এটাকে গ্রাউন্ডেড করা। কিন্তু আমার মনে হয় যে আর্কিটেকচার প্র্যাকটিসে এই জিনিসটা, এগেন আই ডোন্ট নো এখনকার টাইমে প্র্যাকটিসটা কিরকম, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা একটা প্রবলেমেটিক অ্যাসপেক্ট ছিল, যে আমরা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম দিতে যে মাঝে মাঝে আমি যে একটা মানুষকে স্লিপ হেকল হয়ে যায়। বুলি, এক্স্যাক্টলি বুলি করা শুরু করছে, এটা আমরা রিয়েলাইজ করি। এবং তোমাকে এখন এটা বলি যে এমন ভাবে বললাম যে আমি খুব মানে ইনোসেন্ট, ধোয়া তুলসী পাতা, আমার কোনো দোষ আমাদের নেই, ক্ষেত্রেও আমরাও আমি এই করেছি ভুলটা তখন। করছি। এবং এই জানো, আমি এই এক্সাম্পলটা প্রায় বলি বিকজ দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এনলাইটনিং মোমেন্ট ইন মাই লাইফ, যেটা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে আমার বোনের কাছ থেকে শিখছি। একদিন এরকম রাত জাগছি বা কিছু একটা, আমি খুব টায়ার্ড, আমি বাসায় আছি, আমার বোন খুব একটা রান্না বান্না করে না, আমাদের বাসায় ভাই বোনদের মধ্যে এই দুই, না আমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি রান্না করি না, আমি যদি এখন ওর বাসায় যাই দের ইজ এন এক্সপেকটেশন যে আমি রান্না করবো আর কি, সে রান্না আচ্ছা। করবে না এটা কোনো এক্সপেকটেশন নাই, এটাও সেট। সে বাজার করতে রাজি আছে কিন্তু সে রান্না করতে রাজি নেই, আচ্ছা ভালো কথা। তখন সেও ছোট ছিল, সে তার ও লেভেল লেভেল দিচ্ছে, আমিও পড়াশোনা করতেছি, তো সে কোনো একটা কারণে মনে করছে আচ্ছা আমি ম্যাগি নুডলস বানাবো। হুম, এমনি ইচ্ছা হয়েছে বানাইছে, তো বানাইছে দিছে, আম্মু ডাইনিং টেবিলে আমিও ডাইনিং টেবিলে, সে দিল, আমি খাইলাম, দিছি একটা কমেন্ট মাইরা যে আহ, কি জানি লবণ বেশি হয়েছে না কি কি, এটা 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 হইলে ভালো হইতে পারতো, মানে আমি এখন এটার থিসিস জুরিতে বসে গেছি আর কি। হুম, যে এটা হইতে পারতো। তা আমার বোন বলছে যে, আচ্ছা মানে ইউনো ভাল লাগে নাই, ঠিক আছে, সস দিও না বা এটা করো না, মানে এতে তো এত কিছু বলার নেই। আমি যে কি হইলো, এবং তার সাথে আমার 5 বছর ডিফারেন্স, সে আমার বইলেই হ্যাঁ। ফেললো কথাটা যে মানে এটা নিয়ে এত ক্রিটিসাইজ করারও কিন্তু কিছু নাই, ভালো না লাগলে খায়ও না আর কি, এরপর একটা ডায়লগ ছাড়ছে। হ্যাঁ, মানে আর ক্রিটিসিজম বলতে যেটা বাংলায় আরো ইয়ে করে বলে ফোড়ন কাটা। আর আমার মা বলতেছে এটা তো আর্কিটেকচার না। আমি ভাবছি তাই তো, এটা তো ম্যাগি নুডলস। মানে এই রিয়েলাইজেশনটা আমার মনে হয় আমার লাইফে একটা বিশাল একটা ব্যাপার ছিল, যে আমরা আসলে এই ভুলটা করে ফেলি, এবং এটা যে আমি আমি তো এত ক্রিটিক্যাল মানুষ না, কিন্তু আমিও এই জিনিসটা অ্যাবজর্ব করে ফেলছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওইটাই যে ওই বুলিং এর কথা যেটা বলে বসলা, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা আসলে আমরা আসলে করে বসি আনফরচুনেটলি। এই প্র্যাকটিসটা আসলে চেঞ্জ করতে হবে, কারণ এটা আমার 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 কাছে জেনুইনলি মনে হয় যে লার্নিং ইম্পেডিমেন্ট তৈরি করে দেয়। হ্যাঁ, আমাকে মনে হয় যে 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 মানুষটা হয়তোবা সে ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড না, তো সেই মানুষটা তারপরেও কিছুটা তো করতে পারবে, কিন্তু ওই মানুষটাকে বুলি করতে করতে ওর কনফিডেন্সটা আমরা এতটাই ব্রেকডাউন করে দেই যে এবং এটা তার স্পেশালি শিখা যারা হয় না। ফেল করে তাদের ক্ষেত্রে আরেক রকম, মানে আমি তো একটা দিক ধরলাম, শিওর। মানে আজকে আপু 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 করে আগে আসছে, পরের সেমিস্টারে আমি তার ক্লাসে চলে আসছি, এখন তো আর আমার কাছে তার আপু আপু করে আগে আসার কিছু নাই, বরঞ্চ গ্রুপও যখন হয় গ্রুপ ওয়ার্ক, তখন আরো বিরক্ত দেন হয়ে যায়, আমি এই আমি আপুটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং তো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো তো বুলিটাকে ওরা অনেক আগে অ্যাকনোলেজ করেছে, আর আমরা খুব রিসেন্টলি বোধহয় চেষ্টা হ্যাঁ, করছি, তাও পারছি না। আমি একটা জিনিস বলবো কি যে তুই যে তোমাকে প্রথম দিকে বলছিলাম যে জায়গা ভিত্তিতে আলাদা। জায়গা ভিত্তিক আলাদা আর কি, মানে হয়তোবা হয়তোবা এগুলো নিয়ে কথা বেশি হয়, হয়তোবা হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে একটু বই টই বেশি লেখা হয়েছে, কিন্তু তার মানে একসময় এই নাকি। না যে হয় না, এমন না, বিকজ এটা কি হিউম্যান টেন্ডেন্সি নাকি কি আমি জানি না, বাট এটা হচ্ছে, এবং এটা নিয়ে মানুষ চেষ্টাও করে এটাকে ওভারকাম করতে, বাট আমি জাস্ট বলছি যে আই থিঙ্ক যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, জাস্ট বিকজ একটা জায়গায় ডেভেলপড কান্ট্রি, সো কল্ড কোট আন কোট ডেভেলপ কান্ট্রি, তার মানে এই না যে সবকিছুই
পারফেক্ট। এন্ড এটি আমার মনে হয় জানা দরকার, স্পেশালি না আমার মনে সত্যি হয় এখনকার টাইমে এটা আরো রেকগনাইজ করা উচিত যে আমরা যেহেতু আসলে অনেকে এটা পছন্দ করে না, আমিও পছন্দ করতাম না টার্মটা, একটা গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে থাকি। আজকে যদি একটা অ্যাভেঞ্জার্স আমেরিকাতে রিলিজ হয়, সেটা ডে এন্ড ডেট কিন্তু তোমার বাংলাদেশে রিলিজ হচ্ছে এবং একই রকমই ভিড় হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং মানে ওটা পারলে এখানকার নিউজে আসে যে বাংলাদেশে এরকম ভিড় হয়েছে, কথার কথা বলতেছি, এবং পুরো পৃথিবীতে এটা হচ্ছে। সো উই লিভ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড আসলে। হ্যাঁ, যেখানে অনেক কিছুই সাইমultaneously হতে পারে। এর জন্য বাংলাদেশ ক্যান বি মোর প্রোগ্রেসিভ দেন আমেরিকা সামটাইমস, কথার কথা বলতেছি। না সেটাই, আমি আমার এক প্রিভিয়াস সুপারভাইজারের সাথে একটা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম, একটা ডিজাইন নিয়ে কথা বলতেছিলাম, এবং আমি বলছিলাম যে এইটার এন্ট্রিটা ডাবল হাইট হবে। হ্যাঁ, তো সে বলছে ডাবল হাইট হবে, হ্যাঁ মানে একটা ওরকম একটা গ্র্যান্ড এন্ট্রি হবে, হ্যান তেন অনেক কিছু। সে বলছে আসলে আমাদের এখানে তো ওরকম ডাবল হাইট হয় না, তো মানে লোকজন কতটুকু নিতে পারবে আমি জানি না। হ্যাঁ, সো একটু একটু দেখি। তো এরকম এটা নিয়ে অনেক কথা বলছে যে না আসলে এটা মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে না। আর আমি ওর দিকে তাকায় তাকায় না একবার হাইসা দিছি। হ্যাঁ, হাইসা দিছি কারণ আমার মাথায় রেজিস্টার করতেছে যে আচ্ছা, আমি বাংলাদেশে যে নয়রাতে যে বাসাটায় থাকতাম, এটার গ্যারাজটাই তো ডাবল হাইট ছিল। আমি যেটা গ্যারাজে ডাবল হাইট দিয়ে ঢুকতে পারি, এখানে একটা মানুষ একটা এটিএম স্পেসে কেন ডাবল হাইট ঢুকতে পারবে না? এটা আই জাস্ট ফাউন্ড ইট ভেরি ফানি, এন্ড দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ লাইক, আচ্ছা মানে তোমরা তোমরা পিছায় আছো, এটা একটা ব্যাপার ছিল আর কি, বুঝছো? এন্ড দ্যাটস হাউ ইট ইজ। আচ্ছা, এটার পরে যে মানে লেখার পার্টটা যদি আরেকবার বলি, যে ধরেন আমি তখন থিসিস শেষ হয়ে গিয়েছে, কয়েকটা থিওরি বাকি আছে, ওগুলো করবো পরের সেমিস্টারে, এরকম একটা সিচুয়েশন। আর আমার বাসা থেকেও কিন্তু তখন মানে এটা শুধু আমার একার জার্নি না, এটা কিন্তু আমার প্যারেন্টস এরও জার্নি। এবং এখানে অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু মানে লিমিটলেস, বলার বাইরে। আমি মানে ওই ঘটনাটার ভেতরে যাব না, কারণ স্টিল ওইটা একটা ট্রমার মতো কাজ করে আমার ভিতরে। বাট যদি উপর দিয়ে বলি যে একটা পর্যায়ে আমার মা কিন্তু নিজেকে একজন ব্যর্থ মা হিসেবে ভাবা শুরু করেছে। কারণ আমি ভালো ছিলাম পড়াশোনায়, বা আমি তো অগামগা বোকা বোকা নই। মানে তার মনে হচ্ছে যে তাহলে আমার বাচ্চাটা কেন পারছে না, বা তার আমার যে কষ্ট হচ্ছে সেটাও সে বুঝতে পারছে। আবার এটার সাথে কিন্তু ভীষণভাবে সামাজিক মর্যাদাও জড়িত, মানে কি কারণে বাবা মা এখন গান শেখালো পরে গায়ক সেটা যেতে পারছে না, কারণ সামাজিক অনেক বিষয় আছে আসলে। মানে আমি আমার রিলেটিভদেরকে ফেস করিনি, তারা তো করতেছে কন্টিনিউয়াসলি, তারা অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাই না? এখানে অর্থের অপচয়ের সাথে সাথে সামাজিক বিষয়ে মেয়ের ভবিষ্যতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার কষ্ট, তাকে ঢাকায় রাখার যে কষ্ট, মানে দুটো সংসার পালতে হয় এরকম একটা বিষয়, সবকিছু মিলে তো একটা বাজে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তো একটা পর্যায়ে কিন্তু মানে আমিও, আমার সাথে ভীষণ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যাচ্ছিল মাঝখানে, যখন আমি ডিসাইড করে ফেলেছিলাম যে আমি আর পড়াশোনা করবো না। হ্যাঁ, যে এটা আর কিছু দিচ্ছে না আমাকে, এর থেকে তো ভালো আমি অন্য কাজই করতে পারছি, তো আমি সেগুলো করব। তো এই জায়গাগুলো থেকে যখন একটা ব্যাপক দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছিল, তখন কিন্তু সে মানে একটা মেন্টালি কিন্তু সে ইমব্যালেন্স হয়। ওদের কাছেও ছিল যে তুমি জাস্ট এটা যদি শেষ করি আমি জিনিসটা, এই জিনিসটা যে আমাকে করতে হবে প্রফেশনালি, এইটা তারা মানে এটা ছিলই না, এটা জায়গাটা। তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো, এরকম একটা বিষয়। আমার জন্য তো তাই, যে আমি এটাকে আসলে প্রফেশনালি নেয়ার জায়গাটা ছিল না আমার কাছে। তো আমি জাস্ট রাতে ফেসবুকে হঠাৎ দেখলাম রফিক আজম স্যারের একটা পোস্ট ছিল ওয়ালে, যে একজন আর্কিটেক্ট খুঁজছেন, কিন্তু আর্কিটেক্ট নয়, রিসার্চ আর্কিটেক্ট এই নামটা দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, তা ওইটাই আমাকে একমাত্র ইন্টারেস্ট করলো, যে ওকে ফাইন, দেখি এইটা তাহলে এমন কিছু একটা হতে পারে যেটা আমার একটা পছন্দের কাজ হতে পারে। তো হ্যাঁ, কাজটা আমি পেয়েও গেলাম। এখন মানে আমি অফিস এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আলাপ করবো না, আমি জাস্ট আমার মানে কাজের যে অংশটা ছিল সেটা নিয়ে আলাপ করবো। এটাকে বলা হতো পিডিসি, পাবলিকেশন ডকুমেন্টেশন কমিউনিকেশন। সেইখানে রিসার্চ আর্কিটেক্ট হিসেবে দুজন, তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম। এবং এখনকার কি অবস্থা জানি না, এটা আমি বলছি বোধহয় 2018 বা 2017 শুরুর দিকের কথা। বোধহয় 2018 আগস্ট হতে পারে, 2019 ফেব্রুয়ারিতে বোধহয় আমি ছেড়ে দিই, মানে 6 মাস কাজ করেছি।
তো ওই সময়ে যেটা হলো যে আর কোনো আর্কিটেকচারাল ফার্ম শুধুমাত্র ডেডিকেটেডলি এই কাজের জন্য কি একজন আর্কিটেক্টকে রাখছে কিনা, মানে নট আমি জানি না। এক্সক্লুসিভলি, আমার মনে হয় না এরকম এক্সক্লুসিভলি মানে একটা পজিশন যে এইটাই তোমার কাজ, হয়তোবা ঠিকই করাই নিছে, বাট আমার মনে হয় ইভেন না যে মানে এবং এই মানে ডিটেলস না হলেও এটুকু বলবো যে ইন্টার্ন আর্কিটেক্ট, জুনিয়র আর্কিটেক্ট, ইন্টার্নও নয়, জুনিয়র ফ্রেশার আর্কিটেক্ট নেওয়ার যে স্যালারি তার থেকেও কিন্তু ৭৭ বেশি দিয়েছে মানে ইডিসিপি। দ্যাট মিনস রেসপেক্টটা কিন্তু বা তার মানে এটার মর্যাদা ভ্যালুটা তারা বুঝতে হ্যাঁ পারছে যে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। জাস্ট তো এমনি একটা এইটাকে কাজ আমি করছে। অ্যাপ্রিশিয়েট করেছি। পরে হোয়াট এভার ওয়ার্কিং পলিসি, এনভায়রনমেন্ট, ওগুলো নিয়ে আর কথা রাইট। বলবো, ওগুলো নিয়ে এক একজনের এক এক রকম এক্সপিরিয়েন্স হবে। বাট এইখানে কিন্তু আমি অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস শিখেছি। সেটাই একটু বলতে পারি, যেহেতু পাবলিকেশন, ডকুমেন্টেশন, কমিউনিকেশনের বিষয় ছিল। এই প্রজেক্টটা ছিল আপনার হচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জল সবুজ ঢাকা বলে একটা প্রকল্প। সেটা আগের যে মেয়র ছিলেন তার নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। পুরান ঢাকার প্রায় হচ্ছে মানে অনেকগুলো পার্ক, কিন্তু রফিক স্যার যে ফোকাস নিয়ে যেগুলোতে কাজ করছিলেন প্রায় ১৭ বা ১৯টা পার্ক, যেগুলো এক্সিস্টিং কিন্তু অকেজো হয়ে পড়ে আছে, সেগুলোকে মোর গ্রিনারি করা এবং হচ্ছে মানে একটা রিভাইটালাইজেশন প্রজেক্ট হিসেবে দেখতেছিল হ্যাঁ আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। শিওর। এবং এই প্রজেক্ট গুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, কারণ দ্য মোমেন্ট ইটস আ পার্ক, এটা কিন্তু আরবানের একটা অংশ হয়ে গেছে। অ্যাবসলিউটলি। তখন তখন হচ্ছে এটার আবারও যে কিভাবে ডায়ালগ গুলো করছে আশেপাশে ইত্যাদি। এবং আমি যখন জয়েন করি তখন অলরেডি কাজগুলো অনেক আগানো, ডিজাইন ফেজ কমপ্লিট, সবই শেষ, বিল্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। তো কিছুদিন পর পর সেগুলোর ছবি তুলে নিয়ে আসা, যে চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে, এবং সেগুলোকে তারিখ ধরে ধরে সেগুলোকে সাজানো, এবং এই কমিউনিকেশনের যে প্রসেসটা ছবির মাধ্যমে, এইগুলো একদিন হচ্ছে এরকম অনেকগুলো ছবি নিয়ে রফিক স্যার বসে বসে মানে আমাকে একদম ওনার সাথে ধরে শিখছি যে এই ছবিটা কেন দরকার। এই কারণ ওই ছবিটাই ওই জায়গাটা পরে এই সময় এসে কিরকম চেঞ্জটা হলো, মানে মানুষের সাথে ইমেজের বিফোর আফটার ছবি দিয়ে যে কমিউনিকেশন সেটা ছিল। কিন্তু তখনও মানে এখানেও কিন্তু ভীষণ ভাবে বা আর্কিটেকচারে যেটা কিন্তু আমাদের আছে, যে কোনো ইমেজ ছাড়া, কোনো ড্রয়িং ছাড়া কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করতে পারি না। যে কারণে যে লেখার বিষয়টা আবার আমি আসছি, যে লেখার বিষয়টা যখন আসছে তখন কিন্তু এখানে অনেকখানি লেখা, ছবিও আছে কিন্তু অনেকখানি লেখা, কিন্তু শুধুমাত্র লেখা দিয়ে বোধহয় আমরা কল্পনা করতে পারি না আর্কিটেকচারের জায়গাটা। তো এইখানেও সেটা ছিল যে ইমেজ বা ড্রয়িংস অনেক বেশি, কথার পরিমাণ কম, তারপরেও কথার জায়গাটা ছিল। আর আমার লেখার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি তো বাংলাতেই লিখছি মূলত, ইংরেজিতে তো লিখছি না এখনো। তো বাংলায় কিন্তু আর্কিটেকচারের আমাদের মানে ইন জেনারেল একটা নাকুচু ব্যাপার আছে, যে এটা যদি কন্টেক্সট বিডিতে আসে, এটা যদি ডট ম্যাগাজিনে আসে, দেন ইটস এ ব্যাপার। বাংলায় লেখাটা হলে ব্যাপার না। কিন্তু তোমার যে জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগছে যে তুমি আর্কিটেকচার বলো বা ওটার অ্যান্সিলারি সাপোর্টিং কিছু টপিক নিয়ে কথা বলো, তুমি ওটাকে মানুষের কাছে অ্যাক্সেসিবল করতেছো। দেখো, অনেকে দেখা যায় আর্কিটেকচার পড়ে বিকজ এটা একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, নট বিকজ সে আর্কিটেক্ট হইতে চায়। বাংলাদেশে হয়তো এরকম একটা ব্যাপার থাকতে পারে যে না, পড়ছি যেতে এত কষ্ট করে আর্কিটেক্টই হইতে হবে। আমার মনে হয় অন্য অন্য দেশে মেবি জার্মানি টার্মিতে ওরা পরে বিকজ ইটস এন ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। সাবজেক্টের মধ্যে অনেক কিছু শিখার আছে, এই সাবজেক্টের মধ্যে তোমার মাইন্ডটাকে ব্রডেন করার অনেক স্কোপ আছে, কিন্তু এর মানে না যে তোমার আর্কিটেক্ট হইতেই হবে। তুমি এরপর একটা ফিল্ম মেকার হতে পারো, এরপর একটা মিউজিশিয়ান হতে পারো। এই ব্যাপারটা মনে হয় যেদিন হবে সেই দিন মনে হয় অনেক লাভ হবে, বিকজ আমরা আবার ইট গোজ ব্যাক টু সামথিং যেটা আমরা নিয়ে কথা বলছি, যে আমার ছোটবেলায় একটা স্বপ্ন থাকা উচিত ছিল যে আমি আর্কিটেক্ট হব, নট পাশ করার পর কনফিউজড যে আচ্ছা এখন তো কোনো হায়ার এডুকেশন লাগবে, কিসের উপরে করব। তারপরে লাকিলি আই স্টাম্বল টু আর্কিটেকচার, আমি লাইক হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আর্কিটেকচার দিয়ে মনে হবে। হ্যাঁ, এমন না, আমার ছোটবেলায় জানা উচিত ছিল আর্কিটেকচার কি, শুধু জানা না মানে যে আর্কিটেকচার কি করে, এইগুলো জানলে হয়তো বা আমরা আরো আগাইতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছে একটা অ্যাজ এ কান্ট্রি আমরা ওইদিকে আগাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, যেখানে একটা আর্কিটেক্ট হওয়া একটা কমন ব্যাপার, প্ল্যানার হওয়া আমি তো কখনো জানতাম না, কখন জানছি আরবান ডিজাইন করার সময়।
যখন বুঝছি যে আমি যেগুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো প্ল্যানিং রিলেটেড, কেমনে কেমনে জানি হ্যাঁ। আনসার স্যারের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো না আগে জানা উচিত ছিল। ও আচ্ছা এটা তো প্ল্যানাররা করে, ও আচ্ছা এটা তো ডিজাইনাররা করে। তো এই জিনিসগুলোতে আমাদের আরেকটু আসতে হবে, তারপরে হয়তো বা আমরা হয়তো বা একটু বেটার। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমার এটাও আবার হঠাৎ মনে যে আই ওয়ান্ডার ইফ ইটস টু লেট বাই দেন, ইউ নো, হ্যাঁ বাই দেন যা দুর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে। Um, তো যাই হোক, জুই, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ যে সেটাই। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট তুমি যে কাজটা করো, এটার একটা আসলে অনেক একটা ভ্যালু আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে যে আহ, তুমি আর্কিটেকচার পড়ছো, তুমি হয়তো আর্কিটেক্ট না, কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ যেটা আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে তুমি ওখান থেকে অনেক কিছু শিখছো, যেটাকে তুমি কন্টিনিউ করে তোমার ফিউচার লাইফে যেই দিকে যাচ্ছ ওটা থেকে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারছো। এবং এটা আমার মনে হয় যে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টেক অ্যাওয়ে মেসেজ হওয়া উচিত অনেকের জন্য, যারা বাট হয়তো আই আর্কিটেকচার। কনসিডার মাইসেলফ অ্যাজ অ্যান আর্কিটেক্ট। আমার না, আমার কিন্তু এটা নিয়ে কোনো বাট ইস্যুস লাইক আই নেই। সেড, আমি আমি আবার এই আমি ডিস্টিংশনটা করি প্রফেশনালি না। যাইনি, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমি কিছু করতে পারবো না। আই Yes, ক্যান। না না, but হ্যাঁ that's what, but আমি এই ডিস্টিংশনটা করি যে I might think like one, but I haven't practiced like one, because আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিস করলে অনেক কিছু শেখা হয়। বাট ওই যে ওখান থেকে যা শিখছি সেটা হুম আমি শুধু মানে আমার ডেইলি লাইফে অ্যাপ্লাই করি না, আমি আমার প্ল্যানিং লাইফেও অ্যাপ্লাই করি। এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে সিরিয়াসলি হ্যাঁ। দিস ইজ নেভার লস্ট আর কি। আমরা হয়তো বা যে ওই যে কথাটা ওরকমই দাঁড়াইলো যে ও তুমি আর্কিটেকচারের ডিগ্রি পড়লা, পাইলা, কিন্তু আর্কিটেক্ট তো হইলো না, তাহলে কি লাভ হইলো? না, লাভ এটা আজকে হয়েছে। একটা নতুন কথা শুনছি আপনার কাছে, কিন্তু কি? প্র্যাকটিস না করলেও যে আবার এই তকমাটা দেয় না অনেকে, এটা আমার হ্যাঁ জানা ছিল না। হ্যাঁ, মানে আমি ওটি যাই হোক, মানে ওটি বলছি যে কিন্তু কি লাভ হইলো? লাভ হইলো যে আই আই বিকেম আ থিঙ্কার। লাভ হইলো যে আমি যেই জায়গাটাতে হয়তোবা যাওয়ার কথা ছিল ওখানেই আমি এখন আসছি, কিন্তু নাও আই এম মোর বেটার ইকুইপড ফর ইট। তুমি হয়তোবা এখন যে কাজটা করছো হয়তোবা তুমি যেটা বলে তুমি অনেক মানে প্যাশনেট ফিল করতেছো এটা নিয়ে, এন্ড ইট ফিলস রাইট টু ইউ। কিন্তু আমার এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি যে আর্কিটেকচার যা শিখছো, যে এক্সপিরিয়েন্সটা দিয়ে গো থ্রু করছো, সেটার সেটা তুমি এখানেও অ্যাপ্লাই করতেছো আর কি, ওয়ান ওয়ে অর আনাদার। অবভিয়াসলি এন্ড দ্যাটস ইন ভেরি অল মাই ইম্পর্টেন্ট। প্রেজেন্টেশনস এন্ড কিভাবে বলা অ্যাবসলিউটলি। হচ্ছে জিনিসগুলো। আমারও কিন্তু একই ব্যাপার, আমারও কিন্তু একই জিনিস হচ্ছে। আমি প্ল্যানার, আমার অনেক ডেইলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করতে হয়, মানে একেবারে সরকারি কর্মচারী আর কি। মানে আমি এটা মানে জোকিংলি বলি, বাট এটা একেবারে সত্যি তবে কথা। হ্যাঁ কিন্তু ওটার মধ্যেও আমি মাঝখানে ঠিকই ক্রিয়েটিভ জিনিস কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি, এন্ড দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। সো না, আই মানে গেস এত পেন খেয়ে একটা জিনিস শেষ করেছি, কিন্তু স্টিল যদি আমাকে বলা হয় যে তাহলে কিসে পড়তো, আমি কিন্তু খুঁজে পাই না। কিন্তু হ্যাঁ এটি অনেকের জন্য এই মেসেজটা থাকা উচিত যে ইউনো স্টাডিং আর্কিটেকচার, হুম, অথবা যারা ফেল করতেছে বা হোয়াট এভার, হুম মানে একটা জিনিস শুরু করলে কিন্তু এটা শেষ করতে পারো, ডাজ নট নেসেসারিলি মেক ইউ ফেইলিয়ার। মেবি ইট রাইট। জাস্ট বিকামস আ লার্নিং স্টেপ ফর সামথিং দ্যাট ইউ আর মেন্ট টু ডু আর কি। হুম আমি কিন্তু মানে অনেকে আমাকে বলে কিন্তু যে তুমি তুমি একটা ক্রিয়েটিভ ছেলে, তুমি আর্কিটেকচার বিল্ডিং টিল্ডিং বন্ধ, তুমি প্ল্যানার হচ্ছ কেন? প্ল্যানার তো হুম অন্যরকম একটা জিনিস, অনেকে বলছে। হ্যাঁ, যে বা অনেকে এটা থিঙ্ক করছে, বাট আই এম লাইক আই ডোন্ট থিঙ্ক, আই ফিল লাইক আই এম ওয়্যার আই এম সাপোজ টু বি। এন্ড ইভেন দো আরেকটা ইয়েও আছে যে ক্রিয়েটিভ যদি হতে হয় তাহলে ইটস বেটার প্রফেশনালি না হওয়া। সি, ওকে, এই এই লাস্ট কথাটা আমি তোমাকে বলবো, এবং এটা আমি সত্যি বিলিভ করি, এবং এটা নিয়ে আমরা টুকটাক কথা বলছি। আই থিঙ্ক and I do believe যে to have a more happy and satisfactory life, or feeling content with life, মানে feeling good with life, if you're looking for a profession you have to look at it যে একটা প্রফেশন যদি তোমাকে তিনটা জিনিস দেয়, আহ, তাহলে মনে হয় ওই জিনিসটা হওয়ার সুযোগ আছে। একটা হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইউ রিয়েলি কেয়ার অ্যাবাউট, মানে যেটা তোমাকে নিয়ে ইউর প্যাশনেট অ্যাবাউট। তার সাথে ওভারল্যাপ করতেছে যে ওই জিনিসটার যদি একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাস্টেনেবিলিটি থাকে, যে হ্যাঁ মানে আমি এটা নিয়ে প্যাশনেট, কিন্তু এটা আমি মানে না খায় থাকতেছি না। ওকে, অবভিয়াসলি টু হ্যাঁ। থিংস। থার্ডটা হচ্ছে ডাজ ইট ডু এনি সোশ্যাল গুড? হুম, ডাজ রাইট। ইট হ্যাভ আ গুড ইম্প্যাক্ট অন সোসাইটি অর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন সোসাইটি? এই তিনটা ফ্যাক্টর যদি তুমি ম্যাচ করাইতে পারো, আই থিঙ্ক ইউল ফাইন্ড দ্য আইডিয়াল জব। একদম। আনফরচুনেটলি এটা হয় না, লেটস বি অনেস্ট, এটা হয় না। বাট এভাবে চিন্তা করার মধ্যে আমি কোনো ভুল দেখি না। আমি না
সেটাই আমি দেখি যে আচ্ছা ওকে ফাইন, আই ক্যান ক্রিয়েট ওয়ান যদি এটা আমি নাও পাই, তাই না? আমি অ্যাবসলিউটলি, মানে উদ্যোক্তা বাট হয়ে ইউ হ্যাভ যেতে পারি। এক্স্যাক্টলি, বাট ওই সোশ্যাল গুডটা এখন আমরা অনেক ভাবে তুমি দেখতে পারো, হ্যাঁ, একটা ফিল্ম মেকারও কিন্তু সোশ্যাল গুড করতে পারে না, অবভিয়াসলি, মানে নিশ্চয়ই সেটাই আমি নিশ্চয়ই। বলতেছি, বা একটা রাইটারও করতে পারে, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মিউজিশিয়ান, ফাইন্ড, এভরিবডি। অ্যাবসলিউটলি। আমরা তো তাও একটা ক্রিয়েটিভ লাইনে দেখলাম, মানে এটা একটা অ্যাকাউন্টেন্টও হইতে পারে, সে হ্যাঁ, যদি একটা অ্যাকাউন্টেন্ট বলে যে না আমি তাদের জন্য অ্যাকাউন্টিং করব যারা অ্যাকাউন্টিং এর সমস্ত কোনো কাজেই কিছু, ক্রিয়েটিভলি করার স্কোপ আছে। এটা কিন্তু একটা বিশাল কথা বলেছে, আমরা ক্রিয়েটিভ হ্যাঁ, বললে কিন্তু মানে ওইটাও কিন্তু আমরা অর্গানাইজ ন্যারো, যে বিষয়টা, এটাই তো একটা চূড়ান্ত ক্রিয়েটিভিটি রাইট, আসলে। ক্রিয়েটিভ মানেই যে আমরা একটা ন্যারো ডেফিনিশনে চলে যাই যে কি ও তুমি ছবি আঁকতে পারো বা সিনেমা বানাও, কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টেন্টও ক্রিয়েটিভ হইতে পারে। হুম, বুঝছো, যে ব্যাটা ঘুষ খাচ্ছে সেও ক্রিয়েটিভ হইতে পারে আর কি, সোজা কথা। সো আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভিটিটা আসলে আমরা মাঝে মাঝে অনেক ন্যারো ডেফিনিশনে চলে যাই, বাট এই তিনটা ফ্যাক্টর যদি কখনো পাও ম্যাচ করতে পারো, ওইটার জন্য স্ট্রাইভ করতে হবে, ওইটার জন্যই আগাইতে হবে আমার কাছে মনে হয়। আমি প্ল্যানিং এ একটা নোবেল কজ খুঁজে পাই। হুম, সেটা প্রতিদিন আমি কতটা অ্যাচিভ করতে পারছি এটা ডিবেটেবল। সামটাইমস আই ফিল গুড বিকজ আই ডু সামথিং, যে পার্কের ডিজাইনটা করলাম হ্যাঁ, সেটা নিয়ে যেরকম আমার একটা প্রাইড কাজ করে, যে আমার মনে হয় যে আজকে আমি থাকি বা না থাকি এটা একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট নিশ্চয়ই থাকবে। আম, সেটা একটা জিনিস। তারপর হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়ালি আই এম ওকে, যে আমি অ্যাটলিস্ট না খায় নাই। হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে ওই যে জব, মানে আই অ্যাম প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট, মানে আই ডু ফিল প্যাশনেট অ্যাবাউট যে এটার ইমপ্লিকেশনটা, প্ল্যানিং এর ভালো একটা প্ল্যানিং এর ইমপ্লিকেশন হচ্ছে ইউর হেল্পিং পিপল, ইউর মেকিং আ বেটার কমিউনিটি ফর পিপল। এখন এটা আমি এখনই বলবো যে ইটস নট লাইক যে সবগুলা ইভেনলি স্যাটিসফাইড হচ্ছে, সামটাইমস থিংস গো আপ, সামটাইমস থিংস গো ডাউন, বাট ওভারঅল তিনটা ফ্যাক্টর যেটাকে ওইটাকে অ্যাড্রেস করার মতন প্রফেশনে আমি আছি, এটা আমি মনে করি। আর্কিটেকচার করলেও আমার মনে হয় আমি ওইটাই করতাম, যে এমন একটা আর্কিটেকচার করতাম যেটা ওই যে সোকল মানে ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফাই করার জন্য না, একটা সোশ্যাল মানে একটা কমিউনিটিকে স্যাটিসফাই বা সার্ভ করার মতনই আর্কিটেকচার করতাম, আমি বিশ্বাস করি এটা। আমার এনভায়রনমেন্ট কে যতটা ইয়ে করতে পারি রাইট, করলাম, এটাও তো আমি একটা বিরাট আমি ব্যাপার। ওইটা বিলিভ করি যে আমি ওইভাবে জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করতাম, আমি ক্লায়েন্টের টাকা পাইছি বলে এখন ক্লায়েন্ট যা চাচ্ছে সেটা আমি দিতাম না। আহ, না, আমার পক্ষে এটা সম্ভব হতো না, এটা সত্যি কথা আর কি, বুঝছো। তো যাই হোক, সো আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যে ওইটা এখন যেটা করছো ওটার মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, হয়তোবা এই মুহূর্তে হয়তো সবকিছু হয়তো ইভেনলি ম্যাচ হয়তোবা নাও হতে পারে, বাট মনে হয় আছে। এই যে তুমি যেটা বললাম যে তুমি যে মানুষকে এটা অ্যাক্সেসিবল করে এমন একটা সাবজেক্ট যেটা মানুষ নর্মালি মনে করো আমি তো আমার আমার দিয়ে আর্কিটেকচার নাও আর্কিটেক্ট, বিশাল ব্যাপার হুম, হুম, না, তুমি হুম, ওটাকে খুবই গ্রাউন্ডেড করতেছো, এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, এবং হু নোজ দ্যাট মাইট ইন্সপায়ার সামবডি টু বি লাইক আরে জিনিসটা তো অনেক ইন্টারেস্টিং, আমিও হয়তো পড়বো, হু নোজ। আমি জাস্ট একটু শেষের একটা কথা বলে দিই, আমরা অনেকক্ষণ কথা বলছি লেখার বিষয়ে। সেটা হচ্ছে যে বই যেটা স্থাপত্য ভাবনা যেটা ছিল, এটা কিন্তু আসলে অনেক বেশিটা আর্কিটেকচারে যারা আছে তাদের জন্য। আমি যেগুলো ম্যাগাজিনে লিখছি এগুলো সবার জন্যই, কিন্তু ওই বইটা তাই ছিল। আমি এখন একটা কাজ করছি আসলে, সেটাই আপনাকে একটু জানানোর ইচ্ছা হলো আর কি। অ্যাবসলিউটলি, এটা শিওর। হচ্ছে মূলত সাক্ষাৎকারের অনুবাদ আর কি, স্থপতিদের। এবং এটা হুম, আমি ইচ্ছা করে নিলাম এই জন্য যে এটাও কিন্তু আসলে সবার জন্য হয়ে যাচ্ছে তখন, এটা শুধুমাত্র আর একজনের জন্য হচ্ছে না। কারণ শিওর। ওই স্থপতির কথাটা শুনতে পারবেন, বুঝতে পারবেন সবাই। তো সেটাও একটা ইন্টেনশন ছিল যে আচ্ছা কিভাবে তারা চিন্তা করছেন, কিভাবে ভাবছেন, সেটাও আসছে। এবং এটা স্টুডেন্টদেরও যেমন মনে হয় পড়তে আহ একটা আগ্রহের জায়গা তৈরি হবে, আবার এটা। হুম, হুম, তো এটা না, একটু আপনার সাথে শেয়ার করলাম। না, না, সি তুমি এটা বলাতে আমার কাছে এটা আসলে অনেক ভ্যালুয়েবল লাগে, বিকজ আমরা থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আমরা যখন কোনো একটা আর্কিটেক্ট বা কোনো একটা ইন্টেলেকচুয়ালের কথাই বলি, আমরা যখন ওদের ব্যাপারে পড়ি আমরা কিন্তু এক ধরনের থার্ড পার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট পাই। মানে কি, যে হুম, এই মানুষটা এরকম এরকম ধরনের ছিল, ওই মানুষটাকে যদি তুমি কখনো কথা বলতে দেখো, হুম, ওইটা থেকে আবার তুমি যেটা নিতে পারবা সেটা কিন্তু অন্যরকম একটা ভ্যালু আছে। একদমই তাই। আম, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যেটা হচ্ছে যে মিশেল ফুকো, রাইট, মানে একটা ফিলসফার, এবং সে মানে একটা অন্য লেভেলের ফিলসফার, এবং আচ্ছা ঠিক আছে এই অ্যানথ্রোপোলজি ওয়ার্ল্ডে বা হোয়াটএভার ওই ওয়ার্ল্ডে তারা অনেক পপুলার, ভালো কথা। ওনাকে নিয়ে আমি এমনিও পড়ছি, পড়াশোনা করার সময় আরবান প্ল্যানিং এই সময় পড়ছি, মানে আমার কাছে খুব ফ্যাসিনেট আছে মানুষটা কে। তখন আমি তার কিছু ইন্টারভিউ দেখছি,
আচ্ছা তখন তুমি রিয়েলাইজ করো আচ্ছা লোকটার গলার আওয়াজটা এরকম, মানে হি স্টার্টস টু বিকাম মানে মোর হিউম্যান আর কি। হ্যাঁ, হুম এবং হিউম্যান বলার কারণটা হচ্ছে তখন তার ওই যে চোখের কিভাবে তাকাচ্ছে, একটা কিছু কথা কিভাবে বলছে, ইউ ক্যান টেল যে এই ব্যাপার নিয়ে হি ইজ মোর প্যাশনেট, এই ব্যাপারটা নিয়ে হি ডাজন্ট কেয়ার দ্যাট মাচ। তো আর ইউ গেট মোর ফ্রম জাস্ট রিডিং অ্যাবাউট হিম। হ্যাঁ, হুম সিমিলারলি ইন্টারভিউ আমার কাছে মনে হয় ওই কাজটা করে, রাইট যে ইট গিভস ইউ অ্যান আইডিয়া অফ হু দিস পার্সন ইজ টু দ্য কোর, তার কোর বিলিফ কি। হ্যাঁ, এন্ড আমার কাছে এর জন্য এই যে যে ইন্টারভিউ গুলো করে এই জিনিসগুলো আমি ওইদিকেই যেতে চাচ্ছি। আমি প্ল্যানিং নিয়ে অনেক কথা বলতে পারবো, আমরা আর্কিটেকচার নিয়ে অনেক কথা বলছি, কিন্তু আমি আসলে জুইকে নিয়েও কথা বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, এন্ড কেন জুই কেন এটা করতেছে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, জুই কেন করলো এটা, বিকজ তার মধ্যে এই জিনিসগুলো কাজ করে। হ্যাঁ, সিমিলারলি ইটস আ ওয়ে ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কেন এগুলো করি, তাই না? তো এরকম কিছু ব্যাপার আছে। বাট লং স্টোরি শর্ট, যে এগুলোর আসলে খুব ভ্যালু আছে, যদি তুমি এগুলো করো, মানে আই ক্যান অনলি হোপ যে মানুষ আরো জিনিসগুলো নিয়ে আরো এক্সাইটেড হবে। ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ আমার কাছে লাগে আজকালকার টাইমে, যে আমাদের অ্যাটেনশন স্প্যান অনেক কমে গেছে। ঠিক আছে, মানে এখন আমরা 3 মিনিটের বেশি ভিডিও হয়ে গেলেই টায়ার্ড হয়ে যাই। হ্যাঁ, আবার আমি এটাও দেখছি যে অনেকে পডকাস্ট শুনে, মানে যে ধর আমরা যে কনভারসেশন করি ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতেছে। সো ইটস ইন্টারেস্টিং যে আমরা কেমন উইয়ার্ড একটা ডাইনামিকে কাজ করি। আমি আশা করতেছি যে আমরা যাই করবো এটার একটা ভ্যালু থাকে, মানুষ এটা থেকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে। বাট হ্যাঁ, করতেছো, দ্যাটস গুড টু নো, গুড ফর ইউ।